by the IEEE Women in Engineering Student Branch Affinity Group of the University of Moratuwa. I'm Dulmini Attanayaka, and I have the pleasure of being your host for today's session. Ingenuity 3.0 is a platform created to bridge the gap between academia and industry by bringing together experienced professionals and aspiring engineers. Through this series, we aim to inspire innovation, share practical knowledge, and encourage future ready thinking. Today's session titled How Textile Engineers Transform Ideas into High Performance Apparel. Before we begin, let us officially commence today's program. So, I would like to welcome you all to today's session. Before moving forward, here are some small recaps from our previous session in Ingenuity 2.0. Every innovative product begins with an idea, but turning that idea into something functional and high performing requires creativity, technical expertise, and collaboration. Today's session will take us behind the scenes of the textile industry and explore how engineers transform concepts into advanced apparel that meets the demands of performance, comfort, and innovation. Now, it's my privilege to introduce our distinguished speaker for this evening. Our speaker serves as the Senior Sales and Development Manager, AfriSource Trading, and is also the General Secretary of MUTA for the term 2023-2025. With extensive experience in product development and the textile industry, he brings valuable insights to innovation, engineering, and real world applications. um, uh, textile engineering batch. Then I actually joined into the MAS career. Uh, and then actually I worked there like 8+ years, and then I moved into a different company. That's how actually I began my journey. So today I'm going to share my journey, experience, and expertise. You can get understanding what actual industry needs from a can add the value to the textile industry as an engineer. Still, you can. Dulmini, can you guys hear me? Yes, sir, we can. මතකොට මගේ ජර්නි එක ගැන කතා කරොත් මම ඇත්තටම පටන් ගත්තේ ඇත්තටම යුනිවර්සිටියට ජොයින් වුණේ. එතකොට
ඒ කාලේ ඇත්තටම අර අපේ ඒ ලෙවල් වලින් අවුරුදු එකහමාරක් විතර අපිට ඇත්තටම කල් ගියා ජොයින් වෙන්න යුනිවර්සිටි එකට. එතකන් ඇත්තටම මම ස්ලිට් එකේ software ස්ටඩි කරේ. ඉතින් honestly කිව්වොත් මම ටෙක්ස්ටයිල් කියන සබ්ජෙක්ට් එකට මම එන්න ඇත්තටම එහෙම හිතන් හිටියේ නෑ කවදාවත්. මං හිතන් හිටියේ software පොඩි කාලේ ඇම්බිෂන්ස් අපි මෙහෙම කෙනෙක් කවුද හරි වෙන්නේ කියලා. ඒතර ඒ වගේ එකක් තමයි මට ඇත්තටම තිබුණේ වෙන්න. හැබැයි ඒ කාලේ අපිට ත්‍රිපුර යුනිවර්සිටියට රික්‍රූට් කරා. ඒකෙන් මට ඔපචුනිටි එක හම්බුණා USA ගේ ඔරියන්ටේෂන්ස් එහෙම ඉඳලා මාස දෙකක් අපි ඊට පස්සේ ආපහු කියන බෝට් වෙනවා කියලා බෝට්ටුවක් සෙට් වුණා ආපහු ඉංජිනේරින් වලට. ඒතර අපි කට්ටියම එකට ටෙක්ස්ටයිල් වලට මූව් වුණා. ඒක තමයි මම ඇත්තටම ටෙක්ස්ටයිල් ෆීල්ඩ් එකට සෙෂන් එක පටන් ගන්න කලින් මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට කවුරු හරි මේ වෙද්දි දැන් ඔයගොල්ලෝ අපි ලෝගත්තොත් ඇඳුම් වලින් බ්‍රෑන්ඩඩ් ඇඳුම් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති බ්‍රෑන්ඩ්ස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. බ්‍රෑන්ඩඩ් ඇඳුම් යූස් කරලා තියෙනවද මෙතන කට්ටිය? පොඩක් සෙෂන් එකකින් පොරින් ඒගොල්ලන්ට බ්‍රෑන්ඩඩ් ඇඳුම් ඇඳලා තියෙනවද කට්ටිය? සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමෝම ඇඳුම් රෙප්ලිකා නෙමෙයි මම කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩඩ් ඇඳුම් එහෙම ඔයගොල්ලෝ යූස් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අපි එදිනදා අනිවාර්යෙන් අපි කැමතිම ටී-ෂර්ට් එක අපි අඳිනවා නැත්නම් අපි කැමතිම ට්‍රවුසර් එක අපි අඳිනවා. වෙන විදිහට ඇඳුම් අඳිනවා නැත්නම් අපි යන්නේ ජොබ් එකටද නැත්නම් අපි යන්නේ පාටි එකටද ඒ මොකට වුණත් අපි හැමෝටම ඇඳුමක් අඳින්න වෙනවා. ඔගොල්ලන්ගේ අතට එනකම් කොච්චර ගණක් පහු වෙලාද එතනට එන්නේ කියන එක ඔයගොල්ලෝ කවදා හරි හිතලා තියෙනවද? ඒක ලැග් වෙනවද? ටිකක් ලැග් මම ක්ලියර්ලි ඇහෙනවද මම තාම? සර් සමහර අවස්ථාවල ලැග් වුණා. දැන් නම් ටිකක් ක්ලියර්. පොඩි නම් කනෙක්ෂන් නැත්නම්
hello දැන් ඇහෙනවද? දැන් හරි සර්. Okay. Sorry for that connection issue එකක් ඇති. මම ඔකටත් වීඩියෝ එක දැනට ඕෆ් කරන් කතා කරන්නම්. එතකොට ඒක ලේසි වෙයි. මම කතා කරගෙන හිටියේ එතකොට ඒ ඕගොල්ලෝ දැන් ඔය ඇඳන් ඉන්න ඇඳුමක් ඕගොල්ලෝ අතට එනකම් කොච්චර ඩිසිෂන්ස් ගානක් පහු කරන්ද ඕගොල්ලන්ට ඕක හම්බෙන්නේ කියන එක ඕගොල්ලෝ සමහරට හිතලා නැතුව ඇති. මම ඇයි එහෙම කියන්නේ මොකද එතන තමයි ඇත්තටම ටෙක්ස්ටයිල් ඉංජිනේර් කෙනෙක්ගේ වැලියු එක ඇඩ් වෙන්නේ මේ ප්‍රොසෙස් එක තුල. මොකද දැන් ඕගොල්ලන්ට ඇඳුම සරල විදිහට කොච්චර සරල විදිහට පෙවුනත් මේක නිකන් රෙදි කෑල්ලක් කපලා මහලා නේ තියෙන්නේ කියලා ඒ වුණාට ඔය කියන ෆැබ්‍රික් එක උතන්ට හැදිලා ඔය ගාමන්ට් එක හැදිලා ඕගොල්ලෝ ගාවට එනකන් සාමාන්‍යයෙන් මාස 6කට අවුරුද්දකට වඩා ලොකු ප්‍රොසෙස් එකකට ඕක තුල ඕක රන් වෙනවා. එතකොට පොඩිම ෆයිබර් එකේ ඉඳන් ඕක යාන් එකක් හැදිලා ඊට පස්සේ ෆැබ්‍රික් එකක් හැදිලා ඕක ඩිසයින් වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ අතට එනකන් ඇත්තටම කිව්වොත් decision thousands decisions අපිට ගන්න වෙනවා ඔය සම්පූර්ණ process එක තුල ඕගොල්ලන්ගේ අතට ඕක හම්බෙනකන්. ඉතින් ඒ ගන්න decision වලින් ඇත්තටම කිව්වොත් 80%ක් විතර decisions වලට හේතු වෙන්නේ textile engineers ලගේ decisions. ඒ process එක පුරාවටම. ඉතින් මේ දේවල් ඇත්තටම අපි දැනගෙන හිටියේ නෑ අපි ඩිග්‍රී පටන් ගන්නකොට මම අර කිව්වා වගේ මම ඇත්තටම මට ඕන උනේ software engineer කෙනෙක් වෙන්න. හැබැයි engineer faculty එකට select වුණාට පස්සේ මට එහෙම ලොකු තිබුණ නැහැ ආසාවක් ටෙක්ස්ටයිල් සබ්ජෙක්ට් සම්බන්ධයෙන්. මොකද අපි ටෙක්ස්ටයිල් ගැන දැන් මම ඊට අවුරුදු 12කට 13කට කලින් අපි යුනිවර්සිටි සිලෙක්ට් කරන කාලේ ටෙක්ස්ටයිල් කියන එකට තිබ්බ පර්සෙප්ෂන් එක ඇවිල්ලා හරියට අර ගාමන්ට් එකේ වැඩට යන ගාමන්ට් ජොබ් එකක් කියන අර එහෙම එකක් තමයි සොසයිටියේ තිබ්බේ. හැබැයි අපි යුනිවර්සිටි එකට ඇවිල්ලා මේක දවසින් දවස ඉගෙන ගන්න ගත්තට පස්සේ තමයි ඇත්තටම තේරුනේ ටෙක්ස්ටයිල් කියන්නේ අපි මේ හැමදාම දකින ගාමන්ට් එකක් ඇතුලේ ඔක ගාමන්ට් ජොබ් එකක් නෙමෙයි. ඊට වඩා ලොකු සහ මිනිසුන්ගේ විශාලතම අවශ්‍යතාවයකින් මිනිස්සු කෑමටත් වඩා ඇත්තටම බැලුවොත් වියදම් කරන්නේ හුඟක් වෙලාවට ඇඳුම් වලට. ඉතින් එහෙම බැලුවාම ටෙක්ස්ටයිල් කියන්නේ කොච්චර ඩීප් සබ්ජෙක්ට් එකක්ද සහ කොච්චර ස්කෝප් එකක තියෙන දෙයක්ද කියන එක ඇත්තටම තේරෙන්න ගත්තේ අපි ටෙක්ස්ටයිල් ඩිග්‍රිය කරන්න ගත්තට පස්සේ. ඉතින් එතනදී දැන් මට අර කියන්න තියෙන දැන් අපි ටෙක්ස්ටයිල් කරා හෝ නැතා හෝ මේ ෆීල්ඩ් එකට ආස කෙනෙක් නම් ඔයා මුලින්ම බලන්න ඕන තේරුම් ගන්න තමන්ගේ ස්කිල් එක මොකක්ද කියන එක. තමන් ඇසෙස් කරගන්න පුළුවන් නම් අපි යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න කාලේ ඒක තමයි ඇත්තටම මේ කවුද හරි වාගේ පාත් එක හදාගන්න තියෙන ඒ කියන්නේ හොඳම ෆස්ට් ස්ටෙප් එක. ඒ කියන්නේ තමන් මොනකටද ඇත්තටම කැමති, තමන් වැඩිපුරම ආස, තමන් කරන්න වැඩිපුරම කැමති දේ සහ තමන්ගේ ඇතුලේ ඉන්න තමන්ගේ ඇතුලේ තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඳුර ගන්න පුළුවන් නම් එතකොට ඔයාගේ පොටෙන්ෂල් එක ඔයා දන්නවනම් මේ ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රිය ඇතුලේ යන්න පාත් එහෙම ලිමිට් එකක් නැහැ. අතන අන්ලිමිටඩ් පාත්ස් තියෙනවා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රිය ඇතුලේ ඔයාගේ කැරියර් එක ග්‍රෝත් කරගන්න, ඔයාගේ ඩ්‍රීම්ස් වලට යන්න ඕන තරම් මේකේ පාත්ස් තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනිම දේ ඔයගොල්ලෝ යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න කාලේ කරන්න ඕනේ මම තේරුම් ගත එකකින් අපි මේ දේවල් තේරුම් ගන්න යුනිවර්සිටි එකෙන් අවුට් වුණාට පස්සේ. හැබැයි ලකීලි අපි ඉන්න කාලේ අපේ තිබ්බ ස්කිල්ස් මොනවද කියන එක අපි තේරුම් ගත්තා යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්නකොට. මොකද ස්කෝලේ අපි ස්කූල් අවුට් වුණාට පස්සේ අපි ස්කූල් ඉන්න කාලේ අපිට ඔක තේරෙන්නේ නැහැ. අපි ස්පෝර්ට්ස් කරනවා නැත්නම් අපි ඇකඩමික් විතරක් ෆෝකස් කරනවා. හැබැයි යුනිවර්සිටි එකට ආවට පස්සේ තමයි තේරෙන්න ගන්නේ ඔයාගේ තියෙන පොටෙන්ෂල් එක. දැන් එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් මම මෝස්ට්ලි මම ඉස්කෝලේ ඉන්න කාලේ ස්පෝර්ට්ස් වලට තමයි මම ඇත්තටම ෆෝකස් කරේ. මම ස්පෝර්ට්ස් කැප්ටන් වෙලා හිටියා. එතකොට ඒ වගේ එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් වලටම තමයි මගේ ෆෝකස් එක තිබ්බේ. ඇකඩමික් බැලන්ස් කරගත්ත නිසා තමයි මම ඇත්තටම යුනිවර්සිටි එකට සිලෙක්ට් වුණේ. හැබැයි යුනිවර්සිටි එකට ආවට පස්සේ මට තේරුණේ මගේ තිබ්බ ස්ට්‍රෙන්ත්. එතකොට ටීම් වර්ක්, ලීඩර්ෂිප්, ඩිසිෂන් මේකින් ඔය කියන දේවල් මගේ නැචුරලි තිබ්බ දෙයක්. එතකොට
එහෙම වුණාම ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි මම තෝරගන්න ඕන පාත් එක මොකක්ද කියන එක එතකොට මට ටික ටික ඔබවියස්ලි එන්න ගත්ත ඔලුවට එතකොට මම යන්න ඕන මේ වගේ පාත් එකක කියලා. එතකොට ඒක තේරුම් ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා දැනගන්න ඕන ඔයා මොන වගේ කෙනෙක්ද. ඔයා ඇකඩමික් නම් ආස, ඔයා රිසර්ච් වලට නම් ආස, ඔයාට එහෙම රිසර්ච් පැත්තේ ඉනෝවේෂන්ස් රිසර්ච් කරන්න ඔයාට පාත් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඉන්ඩස්ට්‍රියේ තියෙන දෙයක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් හයි එඩුකේෂන් ලෙවල් එකකින්ම ගිහිල්ලා රිසර්ච් ලෙවල් එකට යන්න PhD එකක් දක්වා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයා ටීම් වර්ක් වලට නම් කැමති, ඔයා ටීම් එක වැඩ කරන්න, ඔයාට පීපල් හැන්ඩලින් නම් පුළුවන්. ඔයාට මොරාල් එකක් නම් තියෙන ඩිසිෂන් ගන්න නැත්නම් චැලෙන්ජ් එකකට ෆේස් කරන්න ඔයා හැමතිස්සම චැලෙන්ජ් එකක් දෙනවා නම් කැමති නම් අර එහෙමනම් ඔයාට ඉන්ඩස්ට්‍රියේ මාරම තැනක් තියෙනවා ඒ පැති වලින් යන්න. ඉතින් අර මම මේක ගැන මුලින්ම ඔයා තේරුම් ගන්න ඔයාගේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන තමන්ගේ ඇතුලේ ඉන ස්ට්‍රෙන්ත් එක මොකක්ද කියන එක ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි දැන් මගේ යුනිවර්සිටි ලයිෆ් එකේ ඒ වගේ මම බිලීව් කරපු දෙයක් තමයි අපිට කියන්නේ මොන හරි දෙයක් ඕනේ නම් අපි ඒක වෙනුවෙන් වැඩ කරනකොට ඒකට ඕන එන්වයරන්මන්ට් එක ඔටෝමැටිකලි හැදෙනවා. එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් අපි ඉන්ටර්න්ෂිප් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ඉන්ටර්න්ෂිප් යනවා. එතකොට ඉන්ටර්න්ෂිප් කරනකොට මටයි මගේ හොඳම යාළුවටයි තව අපේ අනිත් යාළුවෙකුට අපිට මාර මොනකමක් තිබ්බ ඉන්ටර්න්ෂිප් එක ෆොරින් රටකට යන්න. එතකොට හැබැයි එහෙම කවුරුත් ගිහිල්ලා දෙවුනෙත් නැහැ ඊට කලින්. හැබැයි අපි ඒකට වැඩ කරනකොට අපි ඒකට කනෙක්ෂන්ස් හොයාගෙන යනකොට try කරනකොට අපිට ඉබේම එන්න ගත්ත එහෙම එක දේවල්. ඊට පස්සේ finally මටයි first time මටයි මගේ යාළුවටයි චයිනා යන්න හම්බුණා. ස්ට්‍රෙච් ලයින් මම ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ට්‍රේනින් හිටියේ. එතකොට අපි අර හිස්ට්‍රිය වෙනස් කරා මාර විදිහට. ඊට පස්සේ මගේ අනිත් යාළුවා ජර්මන් ගියා. ඒ වගේ අපි අර හැමතිස්සම කියන්නේ ඒ තිබ්බේ අපේ පොටෙන්ෂල් එක අපි තේරුම් ගත්ත නිසා තමයි අපි බය නැතුව ඒ දේවල් වලට ඇත්තටම අපිව චේස් කරන් ගියේ. ඉතින් එහෙම යනකොට ඒ දේවල් ඇත්තටම එන්වයරන්මන්ට් එකෙන් නිකම්ම ලැබෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝත් ඒ වගේ ඩ්‍රීම් චේස් කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ පොටෙන්ෂල් එක තේරුම් ගන්න, ඔයාලා බිලීව් කරගන්න. එතකොට ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඒක ලොකු chance එකක්. ඔයගොල්ලෝ නොහිතන දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ try කරොත්. ඉතින් ඊට පස්සේ යුනිවර්සිටි එකෙන් පස්සේ ඇත්තටම මට දැන් මම ටෙක්ස්ටයිල් වලට ආසාව එන්න ගත්තේ ඇත්තටම සෙමෙස්ටර් දෙකක් විතර ගියාට පස්සේ එතනදී අපිට ටික දැන් මම වැඩිපුරම මම තව තේරුම් ගත්ත දෙයක් තමයි මම හිතන්න කැමති කෙනෙක්. මම ඇත්තටම කතාවට එහෙම දක්ෂ කෙනෙක් නෙමෙයි. සහ අර පාඩම් කරන සබ්ජෙක්ට්ස් වලට වඩා මට තින්කින් වලට තමයි මගේ ඔළුව තිබ්බේ. ඉතින් ඒ නිසා මට නිටින් කියන සබ්ජෙක්ට් එක හම්බුනාට පස්සේ මම තේරුම් ගත්තා හරි දැන් මේක තමයි මට ටෙක්ස්ටයිල් වල මට යන්න තියෙන පාත් එක. මොකද මට අනිත් හැමදේම ඒක වලට මට ඉන්ට්‍රෙස්ට් නැහැ. හැබැයි මට නිටින් කියන එක මාරම ඉන්ට්‍රෙස්ට් වුණා. මොකද 3D imaginations ඊට පස්සේ thinking එකත් එක්ක හිතලා දේවල් කරන්න තියෙන නිසා සහ ඒකේ limitless capabilities ඔලුවට තේරෙන්න ගත්තට පස්සේ මට තේරුණා ඒක මාරම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්කම මට ටෙක්ස්ටයිල් කියන ෆීල්ඩ් එකට ආසාව පටන් ගත්තේ ඇත්තටම නිටින් සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ හැමම weaving ඊට පස්සේ raw material වගේ සබ්ජෙක්ට්ස් එක්ක full overall knowledge එකක් යුනිවර්සිටි ඉන්න කාලේ ගත්තා. ඒ වගේම යුනිවර්සිටි එකේ අනිත් හැම එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටි එකකටම අපි ෆේස් කරා. මොකද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගියාට පස්සේ වලට තේරෙයි ඇකඩමික් නෙමෙයි අපිට ඩිග්‍රියක් තිබ්බට අපි කවදාවත් ඉන්ඩස්ට්‍රිය ඩිෆරන්ෂියේට් වෙන්නේ නැහැ මේ සර්වයිව් වෙන්න. එතකොට ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඕනේ මොකද මේ ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි කියන්නේ මිනිස්සු ගොඩාක් ඉන්න ඉන්ඩස්ට්‍රියක්. එතකොට ඔයාට අනිවාර්යෙන් people handling කියන එක ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ team work කියන එක ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ පල්ලෙහින් ඉන්න අයට ඔයා ට්‍රේන් කරන්න, ගයිඩ් කරන්න, කෝච් කරන්න, ඔයා ටීචර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාට කැරක්ටර් එකක් කරන් දෙනවා ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි ඉන්නකොට. ඊට පස්සේ ඩිසිෂන් මේකින් කියන එක අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ නම්බර් 1 ක්වොලිටි එකක් වෙනවා. බය නැතුව ඩිසිෂන්ස් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, ස්මාර්ට් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ දේවල් කරගන්න අනිවාර්යෙන්ම අර ඕවරෝල් ටෙක්ස්ටයිල් නොලෙජ් එකම ඕන වෙනවා. ඉතින් යුනිවර්සිටි ඉන්න කාලේ කරගත්ත දේ තමයි yes ඉන්ට්‍රෙස්ටිං සබ්ජෙක්ට් එකක් තිබ්බා. හැබැයි අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් වල ඕවරෝල් නොලෙජ් එක අනිවාර්යෙන් ඔළුවේ තියාගත්තා. එතකොට ඒකත් එක්ක අර නිටින් කියන සබ්ජෙක්ට් මොකද නිටින් උනත්
raw material knowledge එක අනිවාර්යෙන් අපිට ඕනේ. ඒතකොට fabric එකක් හැදෙන නිසා fabric knowledge එක අපිට ඕනේ. ටෙක්නොලොජි විතරක් නෙමෙයි අර overall process එකම යුනිවර්සිටි එකේ ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මට අද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී වැදගත් වුණා. මොකද මට ඉක්මනින්ම දේවල් ඉගෙන ගන්න සහ මේ ඉක්මනින්ම කැරියර් ලැඩර් එකට ය아가න්න overall knowledge එක කියන එක ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු help එකක් වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ දේවලුත් එක්ක මම ඇත්තටම මුලින්ම join වුණේ MS linear intimo එකට. එතනදී ඔගොල්ලෝ අහලාදී සමහරවිට දන්නවත් ඇති නැතුවත් ඇති seamless MS ලංකාවේ තිබ්බ ලොකුම seamless company එක තමයි intimo කියන්නේ. අවුරුදු 25ක් 26ක් විතර වෙනවා දැන් ඒක පටන් අරන්. එතකොට ඒකේ මම ඩිසයින් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් විදිහට තමයි මම ජොයින් වුණේ. මොකද දැන් මම අර මුලින් කිව්වාගේ අපි කැමති සබ්ජෙක්ට් එක තමයි අපි කරන්න ඕන. අර කියමනක් තියෙනවා do what you love what you do කියලා. එතකොට මම කැමති නිටින් නම් මම ඇත්තටම මම ස්ට්‍රේට් ලයින් ට්‍රේනින් හිටියත් මම ස්ට්‍රේට් ලයින් ජොබ් එකකට ගියේ නැත්තේ. මොකද එතන තියෙන නිටින් නෙමෙයි. එතන නැරෝ ෆැබ්‍රික් සබ්ජෙක්ට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගත් එක්ස්පෝස් එකයි ඒගත් ලර්නින්ග්ස් එක මට ඕනුනේ ඇත්තටම මම කැමති පාත් එක යන්න. ඉතින් සහ ටෙක්නොලොජි අතින් ඉස්සරහින් ඉන්න තැනකට යන නිටින් වලින්. එතනදී මට හම්බෙච්ච ඔප්ෂන් එක තමයි ඉන්ටිමෝ එක. එතකොට ලකිලි මට ඉන්ටිමෝ එකේ ජොබ් එක හම්බුණා. ඉතින් MS අපි ෆයිනලි ඉතින් අපේ ජොබ් එක සෙට්ලා තිබ්බේ. ඉතින් අවුට්රිච් ගමන් අනිත් දවසේ එම්මම අපි පටන් ගත්තා ජොබ් එක. ඉතින් ඩිසයින් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් විතර ජොබ් එක පටන් ගත්තට පස්සේ මට තිබුණේ ඇත්තටම නිටින් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් හදන්න ෆැබ්‍රික් ඩෙවලොප් කරන්න. ඒතකොට මම කන්සෙප්ට් ටීම් එකේ තමයි හිටියේ. එතකොට අපි යුනිවර්සිටි එකේ ඉඳන් ඇත්තටම ඉන්ඩස්ට්‍රියට ගියාට පස්සේ අපි ලොකු මයින්ඩ් ෂිෆ්ට් එකකට යන්න ඕනේ. මයින්ඩ් ෂිෆ්ට් එක කියන්නේ අපි දැන් අපි ඉන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා අපි ළමයි විදිහට ඉන්නේ ඩිපෙන්ඩන්ට්. ඊට පස්සේ යුනිවර්සිටි ඉන්නකොට අපි දෙමව්පියන්ගෙන් ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ටීචර්ස් ලාගෙන් ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. අපි ලෙක්චර්ස් ලාගෙන් ඩිපෙන්ඩ් අපි ඉගෙන ගන්න යාලගෙන්. හැබැයි වා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන චරිතයක් වෙනවා ඉන්ඩස්ට්‍රියට අඩිය තිබ්බ ගමන්. හේතුව වා ඊට පස්සේ ඔයාගේ පාත් එකේ යන්න ඊට පස්සේ ඒවා වෙනම කැරක්ටර් එකක් වෙනවා. එතනදී වෙන ලොකු මයින්ඩ් ෂිෆ්ට් එක විදිහට මම දකින්නේ මොකද ඔයා එන්ටර් වෙන්නේ ආයි යුනිවර්සිටි එකට නෙමෙයි. ඉන්ඩස්ට්‍රි කියන්නේ ලොකු යුනිවර්සිටි එකක් වගේ තමයි. ලොකු නොලෙජ් එකක් වාට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කල්චර් එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. එතනදී ඔයාට හම්බෙන්නේ ඔක්කොම ඔය වගේ අර ඉන්ජිනියර්ස්ලා නෙමෙයි. එතන ඉන්ජිනියර්ස්ලා අඩුයි වැඩිපුර ඉන්නේ ඇවරේජ් මිනිස්සු. එතකොට හැබැයි ඒගොල්ලන්ගෙත් ඔයාට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. සහ ඔයා එන්ටර් වෙන්නේ බිස්නස් එකකට. එතකොට අපි දැන් හිටියේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට. හැබැයි ඔයා යන්නේ දැන් එක්සිකියුටිව් කෙනෙක් විදිහට ඉන්ඩස්ට්‍රියට. එතකොට ඔයා යන්නේ කාගේ හරි බිස්නස් එකකට. එතකොට මේ බිස්නස් එකට ඇත්තටම ඔයාව ගන්නේ ඒ කියන්නේ අපිට යන්න තියෙන අවම සුදුසුකමක් තමයි අපේ ඩිග්‍රී කියන්නේ. ඒ ඩිග්‍රී තියෙන නිසා තමයි අපි ජොබ් එක හම්බෙන්නේ. හැබැයි එහෙම වුණා කියලා බිස්නස් එකකින් කවදාවත් ඔයාට රිටර්න් එකක් දෙන්නේ නැහැ. සහ ඩිග්‍රියක් තිබ්බ පමාවට කවුරුත් ඔයාට සැලරි එකක් ගෙවන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා ජොබ් එකට ගියාට පස්සේ ඔයා ඒකේ ඇසෙට් එකක් ඔයා බිස්නස් එක ග්‍රෝ කරන්න ඒ බිස්නස් එකේ විෂන් එකට ඔයා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම වුණාම ඒක තමයි ඔයා ගන්න ලොකු මයින්ඩ් ෂිෆ්ට් එක. එතකොට ඔයා තේරුම් ගන්න ඔයා දැන් එම්ප්ලොයි කෙනෙක්. එතකොට ඔයාගේ පළවෙනි අවුරුදු දෙක ආපහු වර කැම්පස් ගියා වගේ පළවෙනි අවුරුදු දෙක කියන්නේ ඔයාගේ තනිකරම ඉගෙන ගන්න අවුරුදු දෙකක් එක්සිකියුටිව් කාලේ. ඒක ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් ඇත්තටම ඔයාගේ කැරියර් පාත් එක කවදාවත් හදාගන්නේ අර අපි යුනිවර්සිටි එකකින් අවුට් වෙලා තියෙනවා අපිට ලොකු නොලෙජ් එකක් තියෙනවා කියලා ආව කලියට කවදාවත් ඔයාට ඒකේ පාත් එකක් හදාගන්න බෑ. ඔයා ඒ ජොබ් එකේ බිස්නස් එකේ ප්‍රොසෙස් එක ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම්. එතකොට ආපහු ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ අවුරුදු දෙකකට ඩීප්ලි ඉගෙන ගන්න ඕන ඒ බිස්නස් එකේ ප්‍රොසෙස් එක. මොකද ඒක ඒ ප්‍රොසෙස් එකේ ඔයාට රන් වෙන්න බැයි නම් ඔයා ඒකට හරි වැලියු එක ඇඩ් කරන්නේ නැත්නම් ඔයාට ඩිග්‍රියක් තිබ්බා කියලා කවුරුත් ඔයාට ප්‍රොමෝෂන් එකක් දීලා ඔයාව බලා ගන්න පත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා හරියට ඒක ඉගෙනගෙන ඔයා ඒකේ ලැඩර් එක ඉස්සරහට යන්න ඕන ක්වොලිෆිකේෂන් හදා ගන්නවා කියලා පෙනිච්ච ගමන් ඔයා වටින චරිතයක් වෙනවා කම්පැනිට. එහෙම නැත්නම් ඔයා සාමාන්‍ය සේවකෙක් විතරයි ඩිග්‍රියක් තිබ්බා කියලා අර ඒ මයින්ඩ්සෙට් එකෙන් කවදාවත් ඉන්ඩස්ට්‍රියට ඇතුල් වෙන්න එපා.
මේ එහෙම අපිට කවුරුත් ඩිග්‍රියක් තිබ්බට මේ අපි එහෙම ලොකුවෙන් කියලා කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක ඇවිල්ලා අපේ entry level qualification එක විතරයි. ඉතින් අපිත් මේ දේවල් අපේ සීනියර්ස්ලාගෙන් අපිත් දැනගෙන තිබ්බ නිසා අපිත් ඉතින් ඇත්තටම ඒ මයින්ඩ් shift එක ගත්ත ගියාට පස්සේ තේරුණා අපි ඉන්නේ ඇත්තටම බිස්නස් එකක. එතකොට ඒකට ඕන දේවල් අපි කරන්න ඕනේ. එතකොට එතනදී මාව ඉම්ප්‍රෙස් කරපු දේවල් පොයින්ට්ස් විදිහට ගත්තොත් ස්ට්‍රෝං සිස්ටම්ස් තමයි පළවෙනිම දේ. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙනවා මාරම සිස්ටම්ස් ගොඩක්. එතකොට ඔයා ඒ සිස්ටම්ස් ඉගෙන ගන්න. මොකද ඒවා යුනිවර්සිටි වලින් උගන්වන්නේ නැහැ. ඒක ඔයා යන බිස්නස් එකට යුනික් සිස්ටම්ස්. එතකොට ඒ සිස්ටම් එක ඒ පස්සේ ඒකේ තියෙන SOP driven culture එක. SOP කියන්නේ standard operating procedures එක ඒ තියෙන culture එක. ඊට පස්සේ ඒ job role ඔක්කොම define කරලා තියෙනවා. ඒවට ownerships තියෙනවා. ඊට පස්සේ cross functional team work ඒ වගේ අනිත් ටීම්ස් එක්ක කොහොමද වැඩ කරන්නේ, කොහොමද ඩීල් කරන්නේ, කොහොමද රික්වයර්මන්ට් කේටර් කරන්නේ, ඒ දේවල්. ඊට පස්සේ continuous improvement කියන mindset එක තිබ්බා ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක හැමතිස්සෙම කතා වෙන දෙයක්. everyday අපි improvements කරන්න ඕන අපේ තියෙන process වලට. මොකද everyday it's a learning. ඒ කියන්නේ ෆැෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි කියන එක දිනපතා චේන්ජ් වෙනවා. එතකොට ඒ දේවලුත් එක්ක අපි හැමතිස්සෙම අපේ ප්‍රොසෙස් ඉම්ප්‍රූව් කර කර යන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි අප්ඩේට් වුනේ නැත්නම් අපි බිස්නස් එකක් විදිහට අපි ලැග් වෙනවා. එතකොට වෙන ඒහා සමාන අනිත් බිස්නස් එකක් තියෙන කෙනෙක් අපිට වඩා උඩට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා කම්පිටිෂන් එකක්. ඉතින් එතකොට අපි කොහොමද අපේ බිස්නස් එක ග්‍රෝ කරන්නේ? අපි කොහොමද අපේ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලාට ඒ සපෝට් එක දෙන්නේ? අපේ මැනේජර්ස්ලාට අපි සපෝට් එක දෙන්නේ කියන එක අපි අනිවාර්යෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රියට ගියාම හම්බෙන පළවෙනිම දේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මට කියන්න ඕන අනිත් කාරණාව තමයි value stream concept එක කියන එක. ඒතර value stream concept එකේදී අපි බලන්න ඕනේ කස්ටමර් කෙනෙක්ගෙන් කොහොමද ඉන්ක්වයරියක් එන්නේ. ඒ ඉන්ක්වයරි එකක් ආවට පස්සේ එතනින් එහාට ඒක කොහොමද අන්තිම ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙනකම් ෆ්ලෝ වෙන්නේ කියන එක. එතකොට එතනදී දැන් ගත්තොත් මගේ ජොබ් රෝල් එක ගත්තොත් මට එන්නේ කස්ටමර්ගෙන් සමහරට ඊමේල් එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඉමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ෆැබ්‍රික් ස්විච් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක කස්ටමර්ගෙන් ආවම මේක මුලින්ම එන්නේ මර්චන්ට්. එතකොට මර්චන්ඩයිසින් කියන ජොබ් රෝල් එකේදී යා කරන්නේ කස්ටමර්ත් එක්ක ඩීල් කරන එක තමයි හැමතිස්සෙම. එතකොට ඒ ඩීල් කරලා එයා ඉන්ෆර්මේෂන් අරන් ඒක එයා කම්පැනි වැලියු ස්ට්‍රීම් එකට පාස් කරන එක තමයි මර්චන්ඩයිසින් කෙනෙක්ගේ ජොබ් එක වෙන්නේ. එතකොට ඒ මර්චන්ඩයිසර් කෙලින්ම ඊට පස්සේ ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් පාස් කරන ඩෙවලොප්මන්ට් කියන කැටගරියට. අපි ඩෙවලොප්මන්ට් එක විදිහට අපි ඩෙවලොප්මන්ට්ස් වල තමයි හුඟක් කළා ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ජිනියර්ස්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එකතුලා ඒ ඩෙවලොප්මන්ට් එක කස්ටමර් රික්වයර්මන්ට් එක කේටර් කරලා ඊට පස්සේ ඒකට සමහරට සෝසින් ටීම් එක එකතු එකත් එක්ක ඩීල් කරලා අපිට ඒකට ඕන රෝ මැටීරියල් ඒ දේවල් අපිට සෝස් කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ඩෙවලොප්මන්ට් එක කම්පැනි එක ඇතුලේ රන් වෙන්න ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ප්ලෑනින් ඩිපාර්ට්මන්ට් කියලා වෙනම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ප්ලෑනින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ඒ රික්වයර්මන්ට් දීලා ඒකට ස්ලොට්ස් ප්ලෑන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔපරේෂන් එක රන් වෙද්දී ඒක ඇතුලේ තව ඉන්ටර්නල් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා කරන්න. ඊට පස්සේ මැනුෆැක්චරින් දැන් කොහොම හරි ඩෙවලොප්මන්ට් එක සක්සස් වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒක ඇප්රූව්ඩ් නම් ඊට පස්සේ ඒක මැනුෆැක්චරින් කරන්න ඕනේ. මොකද ඔයා කරන්නේ එක සාම්පල් එකක් විතරයි. හැබැයි ඒක බල්ක් සාම්පල් ගොඩක් වෙනකොට ඒක වෙනම ලෝකයක්. එතකොට ඒවට අදාළ වෙනම ටීම්ස් ඉන්නවා. ඒක එතනත් ඉන්ජිනියර්ස්ලා ඉන්නේ. එතකොට ඒ දේවල් එක කොහොමද ගනුදෙනු කරන්නේ කරලා අන්තිමට ඒක ඩිලිවර් කරන තැනට වෙනකන් ලොකු වැලියු ස්ට්‍රීම් එකක් කියලා. අපි කියන්නේ වැලියු ස්ට්‍රීම් කන්සෙප්ට් එක කියලා. එතකොට ඒ හැම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකම ඉන්න කෙනෙක් තමන් කරන ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රොඩක්ට් ඒ තමන්ගේ ජොබ් එක මොකක්ද කියන එක දන්නවා. ඇත්තටම ඒක ඔටෝමේටඩ් වගේ. රික්වයර්මන්ට් එකක් ආවම මේක ඩිලිවර් වෙනකන් ඒක ඔටෝමැටිකලි රන් වෙනවා ඒ බිස්නස් එක ඇතුලේ. ඉතින් බිස්නස් එකක් ඇත්තටම සක්සස් වෙන්න ඕන ප්‍රධානම දේ ඒකේ අපිට මිනිස්සුම නෙමෙයි. බිස්නස් එකක් සක්සස් වෙන්නේ ඒකේ තියෙන බ්‍රිලියන්ට් ප්‍රොසෙස් එක නිසා. ඉතින්
ඒක ඇතුලේ ඉන්න ඔපරේටර්ස් තමයි අපි. කියන්නේ ප්‍රොසෙස් එක ඔපරේට් කරන මිනිස්සු තමයි අපි. ඒතකොට එතන ඉන්ජිනියර්ස්ලා විදිහට අපිට ලොකු රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා. මොකද ඒ බ්‍රිලියන්ට් ප්‍රොසෙස් එක රන් වෙන්න අපි ගන්න ඩිසිෂන් මාර විදිහට වැදගත් වෙනවා. එතකොට ඒ ඩිසිෂන්ස් මුගක් වෙලාවට හැමෝටම ගන්න බෑ. ඒකට නොලෙජ් එකක් ඕනේ. අර අපි යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න කාලේ ගන්නේ අන්නේ නොලෙජ් එක. ඉතින් ඒ නිසා අර ඕවරෝල් මුළු ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රිය ගැනම අපිට ලොකු නොලෙජ් එකක් තිබ්බහම අපිට පුළුවන් වෙනවා අන්නේ ඩිසිෂන් මේකින් කියන එකට මාරම සපෝට් එකක් දෙන්න. දැන් මම ගොඩක් වෙලා කතා කරපු නිසා මේ දක්වා මොනවා හරි කාට හරි මොනවා තව දැනගන්න තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් අපි ඉන්ටරැක්ටිව් යන් මේ නැත්තම් බෝරිං වෙයි එක දිගට කතාවක් අහන් ඉඳලා මොනවා හරි දැනගන්න දේවල් තියෙනවද යුනිවර්සිටි ලයිෆ් එකේ අපි කරන්න ඕන දේවල් නැත්තම් හදාගන්න ස්කිල්ස් හරි නැත්තම් ඉන්ඩස්ට්‍රියට ඇද්දී හරි මට ක්ලියර් වුණේ නැහැ මොනවා හරි අහුවද කවුරුයි මෙතන ඔක්කොම ටෙක්ස්ටයිල් ද ඉන්නේ නැත්තම් තව ෆීල්ඩ් වල කට්ටිය ඉන්නවද? සර් සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් ලෙක් කරගද්දී අපිට දැන් අපි කැමති හැම ලොකු සයිඩ් එකක් ගැන ලොකුවට අයිඩියා එකක් නැත්නම් අපි මොකක්ද සාමාන්‍යයෙන් ගන්න පුළුවන් හොඳ ඩිසිෂන් එකක් විදියට තියෙන්නේ? එතනදී නංගි ඇත්තටම අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ අර දැන් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියේ තියෙන ලොකුම දේ තමයි මේක ඇතුලේ සර්වයිව් වෙන්න අපිට තියෙනවා මාරම විදිහට කනෙක්ෂන්ස්. එතකොට ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ සීනියර්ස්ලා එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. ලින්ක්ඩින් through වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් කනෙක්ෂන්ස් through වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් දැන් යුනිවර්සිටි එකෙන් මම හිතමු ඔයගොල්ලන්ට සෙෂන්ස් කරනකොට සීනියර්ස්ලා එනවා ඇති. අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලොත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න, කතා කරන්න, ප්‍රශ්න අහන්න, නම්බර් ෂෙයා කරගන්න. මොකද අනිවාර්යෙන්ම දැන් යුනිවර්සිටි ඉන්න කාලේ අපිට කිසිම කෙනෙක්ට ලොකු අවබෝධයක් තිබෙන්නේ නැහැ අපි කොහොමද යන්න ඕනේ ඒ කිසිම දෙයක්. අපි නිකන් අර ඒක නිකන් ඩෙස්ටිනි එකෙන් අපි අරන් ගියා වගේ තමයි හුඟක් අයට වෙන්නේ. හැබැයි එහෙම නැතුව ඔයාගේ ස්කිල්ස් වලට ඔයාට දෙයක් තේරුම් ගන්න ඕන නම් මම දකින හොඳම දේ තමයි ඔයා කැමතිම සබ්ජෙක්ට්ස් මොනවද කියලා බලන්න. දැන් ඔයා කැමති ටෙක්ස්ටයිල්ද නැත්නම් ඔයා කැමති ඇපරල් ෆීල්ඩ් එකක්ද කියන එක බලලා නැත්නම් ඔයා කැමති වූවන්ද නැත්නම් නිටින්ද නැත්නම් යාන් සබ්ජෙක්ට් එකක්ද නැත්නම් පැටර්න් මේකින්ද අර ඒ වගේ ඔයා පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න කාලේ ඔයා මොනකටද ඒ කියන්නේ ස්කිල් එක පැත්තෙන් බැලුවොත් ඔයා මොනකට ඇත්තටම ආස කියන එක. එතකොට ඒක අනුව ඔයාලට ඉන්ටර්න්ෂිප් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර ට්‍රෙන්ඩ් එකට ගියාට මම එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම්. දැන් මගේ බැච් එක අපි තමයි අර පොඩක් බැච් එක ලොකු වුණා. අපි අර ප්‍රශ්න නිසා රිසල්ට් ප්‍රශ්න නිසා 80කින් තමයි පටන් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් 50 බැච් තිබ්බේ. ඊට පස්සේ දැන් ආපහු ඒක 100 වගේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපේ හිටපු 80 වෙනුත් ඩිග්‍රී ෆිනිෂ් කරේ 70ක් විතර අන්තිමට. ඒ 70 වෙනුත් අදටත් 32ක් හෝ 33ක් ඉන්නේ ලංකාවෙන් එළියේ. ඒ ඉන්න කට්ටියකිනුත් 90%ක්ම කරන්නේ ටෙක්ස්ටයිල් ජොබ්ස් නෙමෙයි. ඉතින් අර ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න අයගෙනුත් 60ක් විතරයි මම හිතන්නේ ටෙක්ස්ටයිල් ජොබ් කරන්නේ. ඊටු කට්ටිය ටෙක්ස්ටයිල් ජොබ්ස් මුකුත් නෙමෙයි කරන්නේ. සම්පූර්ණ එක්ක ෆීල්ඩ් එක මාරු කරලා නැත්තම් වෙනම දෙයක් කරන්නේ. ඒකට හේතුව නම් අර ඔය කිව්වා වගේ කියන්නේ කිසිම අවබෝධයක් නැතුව මේ ෆීල්ඩ් එකේ ගියොත් කවදා හරි ජොබ් එකක් කරලා ටික දවසක් යනකොට ඔයාලට තේරෙනවා මේක නෙමෙයි මට ඇත්තටම ඕනේ කියලා. අර ඒ ලෙවල් එකට වැටෙන්න එපා. ඉතින් යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්නකොට තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔය ඉගෙන ගන්න සබ්ජෙක්ට්ස් වලින් මොන ඒරියා එකකටද ඔයා කැමති කියලා. මොකද ඒ කොයි ඒරියා එකේ වුණත් දැන් ටෙක්ස්ටයිල් ෆීල්ඩ් එක මාරම ලොකුයි. සහ අපේ සීනියර්ස්ලා අපි හිටපු කාලේ වඩා දැන් කියන්නේ ග්ලෝබලි හැමතැනම ඉන්නවා. රටවල් ගත්තොත් ඉන්දියාවේ, චයිනා, පාකිස්තාන්, බංග්ලාදේශ්, වියට්නාම්, තායිවාන්, ඉන්දුනීසියා එතකොට ඇෆ්‍රිකන් කන්ට්‍රීස් වල ඉන්නවා. ඊට පස්සේ යුරෝප්ස් කන්ට්‍රීස් වල ඉන්නවා. ටර්කි, ඉටලි ඒ හැමතැනකම අපේ දැන් ඉන්ජිනියර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ හේතුව ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි කියන එක මාරම ලොකු ස්කෝප් එකක තියෙන්නේ. එතකොට
අපි දැනගන්න ඕන අපි අර මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ අපි අපේ ස්කිල් එක මොකක්ද කියන එක තේරුම් ගන්න. කියන්නේ මොන සබ්ජෙක්ට් එකද ආස කියන එක. ඉතින් අර එහෙම තේරුම් ගත්තාම වාට ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන් මේ මුලින්ම ඉන්ටර්න්ෂිප් එකේ ඉඳන්ම පටන් ගන්න පුළුවන් මම කොහෙටද යන්න ඕනේ කියලා තේරුම් ගන්න. දැන් අපි ගත්තොත් ඔයා නිටින් නම් ආස. එතකොට ඔයා නිටින් නම් මිල් එකකට අනිවාර්යෙන් ට්‍රේනින් යන්න try කරන්න ඕනේ. වූවන් නම් මම දන්න තරමට අපිට අපේ කාලේ තිබුණෙත් නැහැ වූවන් මනම් ආස යන්න සබ්ජෙක්ට් එකක් කියන්නේ මේ ඉන්ටර්න්ෂිප් යන්න තැනක්. හැබැයි අනිත් තුඟක් තැන්වල තියෙනවා. දැන් ඔයා කැමති පැටර්න් මේකින් නම් ඔයා එහෙනම් ගාමන්ට් කියන්නේ අපි MS ගත්තොත් ඇක්ටිව් හරි ඊට පස්සේ නැත්නම් MDS වල තියෙනවා පැටර්න් මේකින් සබ්ජෙක්ට් එක ඩීප් යන්න. එතකොට ඒ වගේ ඔයාට අපරල් සෙග්මන්ට් එකේ කම්පැනි එකකට ඇප්ලයි කරන්න ඕන. මම හිතන්නේ ඒකට ඔයාලට ඇඩ්වයිස් එක ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ සීනියර්ස් ලාගෙන්. අනිවාර්යෙන් ට්‍රේනින් ගියපු සීනියර්ස්ලා මම හිතන්නේ ඔයාලට සෙෂන්ස් කරයි. ඒ වෙද්දි එතකොට ඔයාගේ ස්කිල් එක තේරුම් ගන්න තිබ්බොත් ඔයාට දැනගත්ත හැකි ඔයා යන්න ඕන මොන කම්පැනියකටද කියලා ඉන්ටර්න්ෂිප්. අර ඒ වගේ මගේ එකම ඇඩ්වයිස් එක ඔයගොල්ලෝ කැමති ෆීල්ඩ් එක කියන්නේ කැමති සබ්ජෙක්ට් එක මොකක්ද කියන එක අඳුර ගන්න. අද මම මේ ඇවිල්ලා ඉන්න ෆුල් ජර්නි එකම ආවේ කිසිම හේතුවක් නිසා නෙමෙයි. මම සෙකන්ඩ් සෙමස්ටර් එකේදී ඉගෙන තේරුම් ගත්තා මම කැමති නිටින් වලට කියලා. එතකොට ඒකත් එක්ක තමයි මගේ මුළු ලයිෆ් එකම අද මේ වෙනකන් මෙතනට එනකන් ආවේ. මම MS ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මම ලෝකේ හුඟක් රටවල් වල ට්‍රැවල් කරා කස්ටමර්ස්ලා හම්බෙන්න. හැම මහද්වීපෙම මම මේ විදිහට ට්‍රැවල් කරලා තියෙනවා. මේ ඒ සම්පූර්ණම මගේ ජර්නිය ඩිසයිඩ් වුණේ මම අර සෙකන්ඩ් සෙමස්ටර් එකේදී මම තේරුම් ගත්තා මට පුළුවන් නිටින් මං ආස නිටින් කියන එක තේරුම් ගත්ත නිසා. ඉතින් අර ඒ නිසා ෆුල් try කරන්න මොකක්ද ඔයාට ගැළපෙනම සබ්ජෙක්ට් එක කියලා. එහෙම තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඇත්තටම සපෝට් එක ගන්න පුළුවන් සීනියර්ස් ලාගෙන් ඉන්ටර්න්ෂිප් යන්න කලින් මේ මොන කම්පැනිකට ඇත්තටම යන්න ඕනේ කියලා නම්. තව ඒ වගේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද කාට හරි අහන්න? හරි එහෙම වුණොත් මම තා චුට්ටක් කන්ටිනියු කරන්නම්. දැන් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් මම ෆැබ්‍රික් ඩෙවලොප්මන්ට් කරන කෙනෙක් විදිහට මම මොනවාද කොහොමද ඒක ඇත්තටම කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ රික්වයර්මන්ට් එකක් ආවට පස්සේ ඒක එක්සිකියුට් කරන්න කියන එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම MS සිද්ධි කරු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මම කියන්නම්. FIFA World Cup එකට අපිට ආවා Puma කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඔයගොල්ලෝ හැමදාම දන්නේ Puma බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඒකට Puma බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් 2018 World Cup එකට ඒගොල්ලෝ රටවල් 8කට ස්පොන්සර්ෂිප් කරා. play kit and මේ franchise කියන ඒවා. ඉතින් එතනදී අපිට ආව requirements ගොඩක් ඒ play kit එක develop කරද්දී. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සිම්පලි කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මෙහෙම performance එකක් ඕනේ කියලා. මොනවද කියන්නේ? ඒගොල්ලන්ට ඕන moisture management, ඊට පස්සේ sweat wicking, breathability, ඊට පස්සේ quick drying, අර ඒ වගේ ප්‍රොපර්ටිස් ටිකක් එක්ක ඒගොල්ලෝ බ්‍රීෆ්ලි එක්ස්ප්ලেইন කරනවා ඒගොල්ලන්ට ඕනේ ඒ වගේ ෆැබ්‍රික් එකක් කියලා. හැබැයි එහෙම කිව්වට ඒක පිටිපස්සේ මාරම වර්කින් එකක් තියෙනවා කරන්න. ඉතින් අපි ඒ කියන ඒගොල්ලන්ට ඕන ඒගොල්ලෝ හැපි වෙන ඒ ෆැබ්‍රික් එක ඩෙවලොප් කරන්න ඇත්තනකො ට්‍රයල්ස් අපි කරා අන්තිමට 64 වෙනි ෆැබ්‍රික් එක තමයි ඒගොල්ලෝ ඇප්‍රූව් කරේ මේක තමයි අපි වර්ල්ඩ් කප් එකට යන්න ඕන ෆැබ්‍රික් එක කියලා. ඉතින් අර ඒ වගේ ලොකු වර්කින් එකක් අපි මේ ඉංජිනේර කෙනෙක් විදිහට අපේ මේ ජොබ් රෝල් එක ඇතුලේ හැංගිලා තියෙනවා කරන්න. ඉතින් මාස සාමාන්‍යයෙන් 6ක් විතර කාලයක් තිස්සේ එච්චර ට්‍රයල් ගානක් කරලා තමයි මේ හරිම ෆැබ්‍රික් එක කියන එක අපි හොයාගත්තේ. ඉතින්
ඒක ලොකු ලර්නින් එකක් සහ ඉතින් ඒක ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. මොකද කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියන්නේ මට ඕනේ රනින් ටී-ෂර්ට් එකක් කියලා. නැත්නම් මට ඕනේ ෆුට්බෝල් ටී-ෂර්ට්. අර ඒ වගේ ඇවිල්ලා කියන්නේ. ඒක අර it sounds simple ඒ වුණාට එයාට ඔය ඕන කිව්ව ටී-ෂර්ට් එක මොන ස්පෝර්ට් එකටද මොන ක්ලයිමේට් එකටද මොන ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකකටද ඕනේ නැත්නම් මොන වගේ කම්ප්‍රෙෂන් ලෙවල් එකකටද ඕනේ මොන වගේ වේට් එකකටද ඕනේ ඊට පස්සේ දැන් අපි සස්ටේනබිලිටි කියලා දේවල් කතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ රික්වයර්මන්ට් තියනවාද? ඒ ඔක්කොම රික්වයර්මන්ට් වලට ගැලපෙන ඩිසිෂන් එක අන්තිමට ඒ ඩිසිෂන් එක ගන්න එක තමයි මගේ ලයිෆ් එකේ මම හැමතිස්සෙම කරේ ඒ කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ රික්වයර්මන්ට් එක ෆුල්ෆිල් කරන්න. ඉතින් එතනදී මට ඕන වෙනවා මැටීරියල් සිලෙක්ෂන් එක කරන්න. එතකොට ඒ මැටීරියල් ගත්තොත් අපි වැඩිපුරම යූස් කරන නයිලෝන්, පොලියස්ටර් සහ ස්පැන්ඩෙක්ස් තමයි අපේ මික්ස් එකේ තියෙන්නේ. හැබැයි එතනත් අපිට තුනක් වුණාට ඒක කවුන්ට්ස් වලින් ගත්තොත් ලොකු වේරියේෂන් එක කවුන්ට්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ නයිලෝන් ගත්තොත් නයිලෝන් වල වේරියේෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. කූලින් නයිලෝන්ස් තියෙනවා, හීටින් නයිලෝන්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ අර රේන්ජ් එක ගත්තොත් ඒකේ ලිමිට් නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් ඔය පොලියස්ටර් ගත්තත් ඔය හැම වර්ෂන් එකක්ම වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔය ඔක්කොම කම්බයින් කරලා ගන්න ගියාම අපිට කම්බිනේෂන්ස් මිලියන ගාණක් හැදුවා හැකියි. ඉතින් ඒ කම්බිනේෂන් එකක් කියන්නේ කාගේ හරි එක පර්පස් එකක් ෆුල්ෆිල් කරන්න තමයි අපිට ඒක හදන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු ඩිසිෂන් මේකින් කෑල්ලක් තියෙනවා අපි රෝ මැටීරියල් එකක් සිලෙක්ට් කරනකොට ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් විදියට. ඊට පස්සේ ඒ මැටීරියල් එක සිලෙක්ට් කරාට විතරක් නෙවෙයි ඊට පස්සේ අපි ඒක නිටින් මැෂින් එකට ෆීඩ් කරාට පස්සේ යාන් ටික මොකක්ද නිට් කරන ස්ට්‍රක්චර් එක මොකක්ද අපි නිට් කරන ඩයමීටර් එක මොකක්ද අපි ගේජ් එක ඊට පස්සේ ලූප් ඩෙන්සිටි එක ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට තියෙනවා ඩිසයිඩ් කරන්න. මේ හැමදේම කරන්න අපේ ටෙක්ස්ටයිල් නොලෙජ් එක අපිට ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා අන්තිමට අපි ගන්න ෆයිනල් ඒ රෙසිපි එක තමයි කවදා හරි කස්ටමර් කෙනෙක්ට සබ්මිට් වෙන්නේ. ඒතර අපි අපේ කස්ටමර් යුරෝප් නම් ඒක වෙනම ටෙස්ටිං රික්වයර්මන්ට්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ US නම් ඒගොල්ලන්ට වෙනම ටෙස්ටිං රික්වයර්මන්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් අර ඒ වගේ ලොකු ස්කෝප් එකක අපිට අපේ නොලෙජ් එක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. සහ ඒ හැම තැනකම අර ඉංජිනේර් කෙනෙක් විදිහට අපිට ඩිසිෂන් මේකින් අපිට ගන්න වෙනවා. ඊපස්සේ ඒ අපි හදපු ෆැබ්‍රික් එක ඩයින් ඇන්ඩ් ෆිනිෂින් වෙනකොට ඒකට ඕන රික්වයර්මන්ට්ස් එතකොට රෙසිපි ජෙනරේට් කරන්න, ෂේඩ් මැච් කරන්න, ඊට පස්සේ ෆිනිෂින් වල තියෙන ප්‍රොපර්ටිස් ගන්න, සොෆ්ට්නර් ලෙවල්ස් හදා ගන්න, නැත්නම් ඇන්ටි මයික්‍රෝබියල් ප්‍රොපර්ටිස් හදා ගන්න. අර ඒ වගේ ලොකු රේන්ජ් එකක්. ඔයා ඩයින් ඇන්ඩ් ෆිනිෂින් වලට නම් කැමති ඔයාට මිල් එකට යනවා නම් කවදා හරි ඉතින් ඔයාට අර ඔයා ඉගෙන ගත්ත ඔක්කොම නොලෙජ් එක යූස් කරන්න වෙනවා. සහ ඒ දැනට තියෙන දේවල් ඉගෙනගෙන ඔයාට ලොකු දෙයක් ඇත්තටම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ටෙස්ටිං ගත්තොත් ටෙස්ටිං ලැබ් එකේ දැන් ඔයා කැමති ටෙස්ටිං වගේ ෆීල්ඩ් එකකට නම් එතන ලොකු ඔපචුනිටිස් තියෙනවා අපිට කරන්න ටෙස්ටිං රික්වයර්මන්ට්ස් ටෙස්ටිං වගේ දේවල් ඇවිල්ලා ක්වොලිටි ඇෂුරන්ස් කියන කැටගරියට අයිති වෙන්නේ. එතකොට එතන ඔයාට ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් විදිහට ලොකු ඩියුටි එකක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අවසානයේ ඔක්කොම වෙලා අන්තිමට කස්ටමර් ඇප්‍රූවල් එක ආවට පස්සේ සමහරට අපි යවන පළවෙනි සැම්පල් එක රිජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒවට කමෙන්ට්ස් ආයෙ ෆික්ස් කරලා හදන්න ඕනේ. ඒකට ආයෙ අපිට ඩිසයින් අරන් වැඩ කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ සැම්පල් එකක් යවන්න වෙනවා. ඔය වගේ ඉතින් රවුන්ඩ් දෙක තුනක් ගිහින් තමයි අවසානයේ උගක්ලාට සැම්පල් එකක් ඇප්‍රූව් වෙන්නේ. ඉතින් ඉන්ජිනියරින් කියන එක අර අයිටරේටිව් ඩිසිෂන් මේකින් පාර්ට් එකක් අපිට දිගටම කරන්න වෙනවා. ඉතින් එතනදී ආපහු කතා කරොත් දැන් මම ඉන්නේ සීම්ලස් කියන ස්පෙෂල් කැටගරි එක. ඉතින් එතනදී ඒක ඇවිල්ලා අපි නෝමල් ඔයගොල්ලෝ දකින කට් ඇන්ඩ් සෝ ෆැබ්‍රික් කට් ඇන්ඩ් සෝ ගාමන්ට් වලට වෙනස්. මට අර මෙතන ෆිසිකලි පෙන්වන්න බෑ මේ නැති නිසා මේ ෆිසිකලි වෙන්නන විදිහක් නැති නිසා මට ඒක මම දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ කොච්චර දුරට තේරුම් ගනිද කියලා. සීම්ලස් කියන ෆීල්ඩ් එක ගත්තාම මේකේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ඇඳන් ඉන්න ඔක්කොම ඇඳුම් වල මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ අල්ල බැලුවොත් දෙපැත්තේ සයිඩ් සීම් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පැනල් දෙක ඇටච් කරපු සීම් එකක් තියෙනවා.
නේ සහ ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් ගාමන්ට් එකේ කෙරවල හෙම් එක කියලා කියන අපි ඒක හෙම් එකත් නමලා මේ ස්ටිච් එකක් ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් සීම්ලස් කියන ෆීල්ඩ් එකේදී ඒ මුකුත් නැහැ ඔක්කොම නිට් වෙලා ඉන්නේ. ඒකට සයිඩ් සීම් එකක් නැහැ. හෙම් එකක් නැහැ. ඒ ඔක්කොම නිට් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් එකම සීම් එක තියෙන්නේ ස්ලීව් එකයි බොඩි පැනල් එක ඇටච් කරන එක විතරයි. ඉතින් ඒක ගොඩක් යුනික් ටෙක්නොලොජි එකක්. ඉතින් ඒක ගොඩක් කම්ෆර්ට් ෆිට් එක අතින් ගත්තොත් හොඳයි. ඇඳම ලස්සනයි. ඊට පස්සේ හුඟක් වෙලාවට ස්පෝර්ට්ස් වලට තමයි යොමු වෙන්නේ. ඉතින් මැනුෆැක්චරින් වලට ඉක්මන් මොකද ෆැබ්‍රික් මැනුෆැක්චරින් ටයිම් එකක් කියලා නෑ. අපි ෆැබ්‍රික් එකයි ගාමන්ට් එකක් කොහම දවස් 14කින් වගේ සාම්පල් කරනවා. ඉතින් ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන ෆීල්ඩ් එකක්. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්ව කතාවට ආයෙත් මම නිටින් සබ්ජෙක්ට් එකට ආස නිසා මම මේ ෆීල්ඩ් එක තෝරාගත්තා. ඉතින් ඒ ෆීල්ඩ් එක ටෙක්නොලොජි අතින් ඉස්සරහා තියෙන ෆීල්ඩ් එකක් වෙච්ච නිසා අද මට මේ මං ආපු ජර්නි එක මට ඇත්තටම එන්න ලේසි වුණා. ඉතින් ඔය දේවල් තමයි ඇත්තටම මට කතා කරන්න ඕන වුණේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියේ තියෙන ඩෙප්ත් එක ඕගොල්ලන්ට තේරුම් කරවන්න. එතකොට ෆියුචර් ගත්තත් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ග්‍රෝ වෙනවා සහ ලංකාවේ ඔපචුනිටිස් ඇත්තටම මාර විදිහට වැඩි වෙනවා. හේතුව ග්ලෝබල් සිටුේෂන්ස් එක ඇත්තටම ලංකාව දැන් සේෆ් සෝන් එකක තියෙන රටක් වෙලා තියෙන්නේ හැම පැත්තෙම. ඉතින් ඉන්ඩස්ට්‍රි ඇත්තටම ලංකාවේ එක්ස්පෑන්ඩ් වෙයි. ඇපරල් වලට වඩා මම හිතන්නේ ටෙක්ස්ටයිල් පැත්ත තමයි ඉස්සරහට ලංකාවේ ග්‍රෝ වෙන්න ලොකු ඔපචුනිටි එකක් තියෙන්නේ. කියන්නේ මිල් හැදෙයි, යාන් මැනුෆැක්චරින් හැදෙයි. මොකද චයිනා වලින් ටික ටික එක්සිට් වෙනවා හුඟක් රටවල් ග්ලෝබලි තියෙන පොලිටිකල් ප්‍රශ්න නිසා. ඊට පස්සේ බංග්ලාදේශ වල තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක බංග්ලාදේශ වලින් පොඩි පොඩි එක්සිට් තියෙනවා බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට. ඉතින් ලංකාව සහ ඉන්දියාව කියන්නේ ඉස්සරහට ග්‍රෝවිං ටෙක්ස්ටයිල් හබ් එකක් වෙයි කියන එක තමයි කියන්නේ සහ ඇෆ්‍රිකන් කන්ට්‍රීස්. හේතුව මේ තියෙන ජියෝපොලිටිකල් ප්‍රශ්නත් එක්ක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ නිතරම බලන්න ඕනේ දැන් යුනිවර්සිටි එකේ ඉද්දී ඇකඩමික්ම නෙමෙයි හදාගන්න ඕන ලොකුම දේ ඇකඩමික් නොලෙජ් එක එකක් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ ගෝල්ඩ් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් පළදින ආභරණයක් වගේ. හැබැයි අනිත් ස්කිල්ස් ටික කමියුනිකේෂන්ස් කොහොමද හරියට හදාගන්නේ, ඊට පස්සේ ඔයා කොහොමද ටීම් එකක වැඩ කරන්නේ, ඊට පස්සේ ඔයා කොහොමද ටෙක්නොලොජියත් එක්ක අප්ඩේට් වෙන්නේ. දැන් අපි දන්නවා AI කියන එක හැමතැනම කතා වෙන දෙයක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නෙත් මම දැන් ඔයගොල්ලෝ කලට AI යූස් කරලා. හැබැයි ඒක ඒ වගේම ඉන්ඩස්ට්‍රියටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉස්සරහට සමහරට ජොබ් වල රිස්ක් තියෙන්නත් පුළුවන් AI නිසා ජොබ් රීප්ලේස් වෙලා. එතකොට ඒ වගේම බේරෙන්න ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ ටෙක්නොලොජිස් AI පැත්තත් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ මේ විදිහ අනිවාර්යෙන්. ඒතර ඒක මස්ට් එකක් වෙනවා. සහ ඉන්ඩස්ට්‍රියට ඇත්තටම ඕනේ ජස්ට් ඩිග්‍රියක් තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි, හොඳ ප්‍රොබ්ලම් සෝල්වර් කෙනෙක් තමයි වෙන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන්, ඩිසිෂන් ගන්න පුළුවන් අය තමයි ඇත්තටම ඉන්ඩස්ට්‍රියේ ඉක්මනටම ඉස්සරහට යන්නේ. දැන් මගේ growth එක ගත්තොත් මම first 3-4 years වගේම එක්සිකියුටිව් අපිට ඔක්කොටම ඉන්නවා කියන්නේ කම්පැනි තිබ්බ ඩිසිෂන්ස් එක්ක. හැබැයි ඒ රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් අයින් වුණාට පස්සේ මම එක දිගට අවුරුදු 4ම ප්‍රොමෝට් කරලා අන්තිමට මම DGM ලෙවල් එකට නිකන් ආවා අඩුම වයසින්. ඒ ආපු ලොකුම හේතුව ඇවිල්ලා මං ටෙක්ස්ටයිල් ඩිග්‍රියක් මට තිබ්බ නිසා නෙමෙයි. මොකද මගේ බැච් එකේ තව යාළුවෝ ඒ වගේ හිටියා. ඒගොල්ලෝ සමහර අය සීනියර්, සමහර අය එක්සිකියුටිව්, සමහර අය ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර්ස් ලෙවල් එකේ. හැබැයි මම අරචර ලොකු මේ කැරියර් ලැඩර් එකේ එච්චර ඉක්මනට එන්න ලොකුම හේතුව උනේ මම අර මගේ අපි එකතු කරගත්ත ටෙක්ස්ටයිල් නොලෙජ් එකෙන් ගන්න ඩිසිෂන් මේකින් සහ ප්‍රොබ්ලම් සෝල්විං කියන එක සහ බිස්නස් එක විදිහට මේ ජොබ් එක දැකපගෙන තු අර 8-5 වැඩ කරලා ජොබ් එකක් විදිහට නෙමෙයි බිස්නස් මයින්ඩඩ් හැමතිස්සෙම බිස්නස් එක පැත්තෙන් හිතලා ඩිසිෂන් මේක් කරපු නිසා තමයි මාව ඒ වගේ ලෙවල් එකට රෙකග්නයිස් කරේ. ඉතින් අද අන්තිමට මම එතනින් රිසයින් වෙලා මම අද මේ වගේ ඔපචුනිටි එකක් අරන් රටින් එළියට ඇවිල්ලා මම අද අතරම ටෙක්නිකල් ජොබ් එකකට මම දැන් අද හුඟක් ඉන්නේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් පැත්තේ ටෙක්නිකල් ලීඩ් කරන ගමන් ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් බලන්නේ. හේතුව
යුනිවර්සිටි එකේ ඉද්දි අර අනිත් ස්කිල්ස් ඉගෙන ගත්තා වගේම මම MS එකේ ඉද්දිත් ටෙක්නිකල්ම මගේ ජොබ් එක විතරක් කරගෙන හිටියේ නෑ මම කස්ටමර් විසිට් ගියා කස්ටමර් ඩීල් කරා කමියුනිකේෂන්ස් කරා සහ බිස්නස් ටීම් එකත් එක්කම මාරු විදියට කනෙක්ටඩ්. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ජොබ් රෝල්ස් වල වෙන්නේ මොනවාද? ඒ කියන ෆන්ක්ෂන්ස් මොනවාද කියන එකත් මගේ ඔළුවේ හොඳටම තිබ්බා. ඉතින් අද ඒ එකතු කරගත්ත අමතර නොලෙජ් එක තමයි අද මාව මේ ලෙවල් එකට ග්‍රෝ කරලා මම අද ටෙක්නිකල් ජොබ් එකකින් එහා ගිය ජොබ් රෝල් එකක් කරන ලෙවල් එකට ඇත්තටම අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර ඇඩ්වයිස් එකක් විදිහට මට දෙන්න තියෙන්නේ ඒකයි නිතරම අපි අර ඇකඩමික්ම නෙමෙයි ફોකස් කරන්න ඕන. ඔයා මේ කම්පිටිෂන් එකේ ඔයා අඩියක් හරි ඉස්සරහට තියන්නේ ඔයා ගාව තියෙන අනිත් ස්කිල්ස් එක්ක. ඉතින් මං හිතනවා මං කිව්ව දේවල් ගොඩක් දුරට ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් තව මොනවා හරි ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවද අහන්න දැනගන්න දේවල්? සමුරුත්ම නැත්තම් තේරුනේ නැද්ද? මේ මම ටෙක්ස්ටයිල් ඩිග්‍රී කරන්නේ මේ මම තාම යන අපේ ෆස්ට් ඉයර් ඉවරයි. මේ සෙකන්ඩ් ඉයර් තමයි යන්නේ ඉන්නේ. අපිට දැන් ටෙක්ස්ටයිල් වල ඩිග්‍රී ෆයිනල් ඉයර් වගේ අදස අපිට තෝරගන්න තියෙනවානේ ටෙක්නිකල් ටෙක්ස්ටයිල් හරි ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ජිනියරින් අපරල් ඉන්ජිනියරින් හරි කලරේෂන් ඇන්ඩ් ෆිනිෂින් කියලා ඒ පාත් හතරක් සාමාන්‍යයෙන් ඊට කියන්නේ අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අවුට් වෙලා කියන්නේ අපි මේ පිටරට ජොබ් එකක් කරන්න වගේ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මොන සයිඩ් එකෙන් ඉස්සරහට යන ගස්ස සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි. කියන්නේ ජොබ් ඔපචුනිටිස් වැඩි වගේ කියන්නේ chance එක තියෙන්නේ. අතනකොට ඩයින් ඇන්ඩ් ෆිනිෂින් කියන එකේ මම අපේ ටෙක්ස්ටයිල් අය දැක්කේ හරිම අඩුයි. හුඟක් වෙලාවට කෙමිකල් ඉන්ජිනියර්ස්ලා තමයි ඉන්නේ මල්ලි. ඉතින් එතන ලොකු ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. මොකද දැන් ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් ඉන්නේ ෆුල් නොලෙජ් එකක් එක්ක. ඒ කියන්නේ raw material to everything. ඉතින් අර දැන් අපේ අනිත් ඉන්ජිනියර් ෆැකල්ටි අනිත් ඉන්ජිනියරින් කෝස් එක කරපු කෙනෙක් ටෙක්ස්ටයිල් ආවොත් එයා ස්පෙෂලායිස් නොලෙජ් එකක් විතරයි අරන් එන්නේ. ඉතින් අර එතන ලොකු ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා මම දකින්න ඩයින් ඇන්ඩ් ෆිනිෂින් පැත්තේ. ඒ වගේම මං අර ඇපරල් සයිඩ් එක ගැන වැඩි කතා කරන්නේ මොකද අපි අර ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් කිව්වම ඉතින් මම බිලීව් කරන්නේ අපි ටෙක්ස්ටයිල් පැත්තට යන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි හොඳ. ඉතින් එහෙම බැලුවාම raw material knitting technical ඊට පස්සේ dyeing and finishing ඔය හැමදේටම ලෝකේ opportunities තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැනටත් opportunities තියෙනවා ගන්න කට්ටිය නැතුව හොයන. සහ දැනටත් තියෙනවා investors ලා ඉන්නවා ඉන්වෙස්ට් කරන්න සල්ලි තිබිලත් අර ඒ හරි ටෙක්නිකල් ලීඩර්ෂිප්ස් නැතුව ටෙක්නිකල් මිනිස්සු නැතුව ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක අතේ තියන් ඉන්න මිනිස්සුත් ඉන්නවා. එච්චරට ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. ඉතින් අර ඒ නිසා අර මම දකින්නේ පුළුවන් තරම් ටෙක්ස්ටයිල් සබ්ජෙක්ට්ස් වලට ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක හදාගන්න. කියන්නේ බලෙන් ආස වෙන්න බෑ. හැබැයි knitting dyeing technical textile raw material කියන්නේ නැත්තම් sourcing and supply chain අපි කියන්නේ raw material පැත්තේ suppliers ලෙක්ක ඩීල් කරන job roles ඒ දේවල් වලට කවදාවත් opportunities නැති වෙන්නේ නැහැ මල්ලි. ඕන තරම් opportunities තියෙනවා. තව නැද්ද ප්‍රශ්න පුතා? සර්ලා මේ ඉන්ටර්නල්ට ගැන ෆොරින් ඉන්ටර්න්ශිප් එකට ඇප්ලයි කරා කියලා කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක් අපි කරනවා නම් කොහොමද සර්? කියන්නේ අපි එකට කලින් හදාගන්න ඕනේ ස්කිල්ස් හරි ඊට අමතර කියන්නේ ඩිග්‍රියට අමතර ෆලෝ කරන්න ඕනේ කෝස් එහෙම කොහොමද සර්? කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක් අපිත් ඇප්ලයි කරනවා නම් නෑ ඇත්තටම කෝස් මුකුත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හුඟක්ම ඔයගොල්ලෝ දැන් AI කියන දේ එක්ක පොඩ්ඩක් AI knowledge එක අනිවාර්යෙන් හදාගන්න systems වැඩ කරන හැටි සහ communications and teamwork තමයි වැඩිපුර මෝන වෙන්නේ මේ internship එකට යද්දි. දැන් foreign යනවා නම් අනිවාර්යෙන් මට communications හදාගන්න වෙයි. ඉතින් ඒ දේවල් ඒ ටික හදාගත්තා නම් අත්‍තරම පුළුවන්. සහ ඉතින් අර මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි මම අර හැමතිස්සම කියන්නේ කනෙක්ටිවිටි එක තමයි මාර විදියට වටින්නේ. ඉතින් අපේ දැන් ඉන්ඩස්ට්‍රි අපේ මේ
ටෙක්ස්ටයිල් අයගේ අපේ තියෙනවා මේ ඇසෝසියේෂන් එකක්. ඒකේ අපි ඇත්තටම කනෙක්ටිවිටි කියන එක ලොකු පිළ එකක් විදිහට අරන් අපි කතා කරේ. මොකද ඒ කනෙක්ෂන්ස් මත තමයි ඇත්තටම මේ අපිව තල්ලු වෙන්නේ දැන්. අපි මම වුණත් ඉන්ටර්න්ෂිප් චයිනා ගියේ මගේ යාළුවා හොයාගත්ත කනෙක්ෂන් එකෙන් තමයි අපි දෙන්න එක ගියේ. ඉතින් අර ඒකින්ද පුළුවන් තරම් මේ ටෙක්ස්ටයිල් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න අය කනෙක්ට් කරගන්න try කරන්න. LinkedIn හරි Facebook හරි whatever කියන්නේ යුනිවර්සිටි එකට සීනියර් කෙනෙක් ආවොත් යන්න දෙන්න එපා. අල්ලම් ප්‍රශ්න අහලා කොහොම හරි සෙට් කරගන්න. මොකද අපි ඉන්නකම් මම ඇත්තටම අපි කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඉන්න ඕන රෝල් මොඩල්ස් ඔයාලගේ සීනියර්ස් ලගේ. ඉතින් අපි එහෙම අපි ෆස්ට් ඉයර් සෙකන්ඩ් ඉයර් ඉන්නකොට අපි එහෙම මොඩල් කරගත්ත කට්ටියක් හිටියා. අපි නිතර ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා, ෆන්ක්ෂන්ස් වලට ඒගොල්ලන්ට සපෝට් කරනවා. අපි අර නිතරම කනෙක්ට් වෙලා අපි මාර නොලෙජ් එකක් ගත්තා. අපි ෆස්ට් ඉයර් සෙකන්ඩ් ඉයර්දී අපි ලෙවල් 4 ඒ තිබ්බ කනෙක්ෂන්ස් එක්ක මාරම නොලෙජ් එකක් ගත්තා. අපි ලොකු ඇත්තටම ෆන්ක්ෂන්ස් කරා. අපි අලුත් ඉවෙන්ට් අඳුනලා දුන්නා ටෙක්ස්ටයිල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට මම රෙප් වෙලා ඉද්දි. ඊට පස්සේ අපි අලුත් ගොඩාක් දේවල් කරා. ඒ හුඟක් දේවල් වලට හේතු වුණේ කනෙක්ෂන්ස්. ඉතින් කනෙක්ෂන්ස් හදාගන්න පුළුවන් තරම් කනෙක්ෂන්ස් හදාගන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි ඇත්තටම කවදා හරි මොනවා හරි කරගන්න උනහම කනෙක්ෂන්ස් තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ කියලා. මට ඒක තවටත් තේරෙනවා. මොකද දැන් මම මෙහි ආවට පස්සෙත් මට හුඟක් දේවල් සෝස් කරගන්න උනා. මම අදටත් MS එකේ මම යාළුවෙක්ට කතා කරලා තමයි මේ වැඩේ කරගන්නේ. ඉතින් ඒ හැම තැනකම කවුරු හරි ඉන්නවා. ඒක මාරම ස්ට්‍රෙන්ත් එකක්. ඒක අර කාටවත් නැත්තම් ඔෆිෂියලි හැමදේම කරන්න බෑ. අර පුළුවන් තරම් හදාගන්න ඕන කනෙක්ෂන්ස්. ඔයාලට කනෙක්ෂන්ස් වැඩි කියන්නේ ඔයාගේ වැඩ ලේසි. ඉතින් ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් කනෙක්ෂන්ස් හදාගන්න සර්ච් කරන්න ඉන්ඩස්ට්‍රියල් අපිට මම දන්නේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් හැදිලා තියෙනවද කියලා අපිට මගේ ටර්ම් එක කාලෙත් අපිට ඉවර කරගන්න බැලුණා. අපි අර වෙනත් ගොඩක් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල හිටපු නිසා අපි බලමු මේ ටෙස්ට් එකත් සහ මූට එක කනෙක්ට් කරගෙන අපිට මේ අර ෆොරින් ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් යන්න ළමයින්ට ඔපචුනිටිස් හදාලා දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක මම මගේ පැත්තෙනුත් මම බලන්නම්. ඒට අමතරව ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පැත්තෙන් ඔයගොල්ලෝ ස්කිල්ස් ටික හදාගන්න සහ පුළුවන් තරම් කනෙක්ෂන්ස් හදාගන්න. මම දැක්ක මේ බිස්නස් එකක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා තියෙන ක්වෙස්චන් එකක්. හැබැයි මගේ නම් ඇඩ්වයිස් එක බිස්නස් එකක් කියන එක අර ඉන්හෙරන්ට් බිස්නස් ෆැමිලි එකකින් නම් ඔයාලට බිස්නස් කරන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ඔයා එන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් වෙන්න ඉගෙන ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා ඉන්ඩස්ට්‍රි එක වැඩ කරලා තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මම අර ජැක් මා කිව්ව කතාවක් මට මතකයි. සාමාන්‍යයෙන් කොහරි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අවුරුදු 8ක් විතර වැඩ කරලා අවුරුදු 30 34 වගේ වෙනකොට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඇත්තටම බිස්නස් එකක් කරන්න. එකපාරම යුනිවර්සිටි එකකින් අවුට් වෙලා බිස්නස් එකක් කරනවා කියන එක අර පොඩ්ඩක් රෙයර් සීන් එකක්. ඉතින් හැබැයි ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් වෙනවා නම් ඒක තමයි ඉතින් හොඳම වැඩේ. මොකද නැත්තම් කාගේ හරි මත ජොබ් එකක් මත යැපෙන්න වෙනවා. හැබැයි ඒ ටෙක්ස්ටයිල් ෆීල්ඩ් එකක බිස්නස් එකක් නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අයිඩියා එක හොඳම වැඩේ ඔයා ඒ ආස කරන සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළ තැනක ගිහිල්ලා හොඳට ප්‍රොසෙස් එක ඉගෙන ගන්න. එතකොට පුළුවන් බිස්නස් එකක් කරන්න. ඒක බැරි නැහැ කරන්න. ඊට පස්සේ ක්ලාස් එක නම් ඇත්තටම ඩිපෙන්ඩන්ට් නැහැ. ඔයා ලොකු ඇකඩමික් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයාට ඉනෝවේෂන් කියන සයිඩ් එකට තමයි හුඟක් වෙලාට යන්න මං හිතන්නේ සූටබල්. MS ගත්තත් ඉනෝවේෂන්ස් අපේ ඉන්නේ හුඟක් වෙලාට ෆස්ට් ක්ලාස් ගත්ත කට්ටිය සහ ඇකඩමික් සහ රිසර්ච් කියන පැත්තට කැමති කට්ටිය හුඟක් වෙලාවට ඉනෝවේෂන්ස් කියන සයිඩ් එකේ ඉන්නවා. මොකද ඒගොල්ලෝ ලොන් ටර්ම් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරන්නේ. ඉතින් මේ එහෙම කවුරු හරි තියෙනවා නම් හොඳයි. නැත්නම් ඉතින් ඇතරම ක්ලාස් එක වැඩක් නෑ ඉන්ඩස්ට්‍රීට ගියාට පස්සේ. ඩිග්‍රියත් මං අර කිව්වා වගේ එන්ට්‍රි ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් විතරයි. ඔයාගේ තියෙන ඇඩිෂනල් ස්කිල්ස් එක තමයි ඔයා හයිලයිට් වෙන්නේ. සහර HR සීමා වගේ කෝස් කරලා තියෙන එක හොඳයි. ඒක ඇඩිෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් තියෙන එක හොඳයි. එහෙම වුණාම මොකද ඒ ක්වොලිෆිකේෂන් සර්ටිෆිකේට් එක නෙමෙයි අතන වටින්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියේ ඔයාගේ සර්ටිෆිකේෂන් එක ගන්න ඔයා වැඩ කරලා ගත්ත නොලෙජ් එක තමයි වටින්නේ.
අර සර්ටිෆිකේෂන්ස් කියන එක සමහරට ඉස්සරහට ඕන වෙයි මේ ප්‍රොමෝෂන්ස් එකෙන් බලන්න දැන් MSM රූල්ස් වෙනස් වෙලා තිබ්බා මේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ඕනේ ලැඩේ උඩට යද්දී MBA වගේ දේවල් බලන ලෙවල් එකට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි වඩා වැදගත් සර්ටිෆිකේට්ස් නෙමෙයි සර්ටිෆිකේට් එකේ තියෙන නොලෙජ් එක වගේ ඔළුවේ තියෙන දේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ. තව මොනවා හරි තියෙනවද ප්‍රශ්න? නංගි අර මම ඔයාලට මේ කවුද දුල්මිනි මම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ෂෙයා කරා මම ඒක පොඩ්ඩක් ස්ලයිඩ් එක දාන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්ද පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරන්න? හරි සර්. ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? ප්‍රසන්ටේෂන් එක පේනවද? ඔව් සර්. මට ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැහැ නේ. අනිත් අයට පේනවද? ඔව් සර් පේනවා. හරි මම අතර මේ මගේ අපි ටෙස්ට් එකේ තිබ්බ සෙෂන් එකකට මම හදපු ප්‍රසන්ටේෂන් එක මම මේ කන්ක්ලූෂන් එකක් විදිහට මම මේ පෙන්වන්න හැදුවේ මොකද දැන් ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ජිනියරින් කියන එක ගත්තොත් ඇත්තට මේක මට කියන්න ඕන ෆයිනල්ම නෝටිස් එක ඇත්තටම ඒක අර ඩිග්‍රියක් නෙමෙයි මේක ටෙක්ස්ටයිල් ඩිග්‍රී එක කියන එක ඇවිල්ලා නිකන් පාස්පෝර්ට් එකක් වගේ ඒක ග්ලෝබල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් ඊට පස්සේ ඩේලි ඉනෝවේෂන්ස් එනවා ලීඩර්ෂිප්ස් කියන එකට ඊට පස්සේ එන්ටර්ප්‍රෙනර්ෂිප් කියන ඒ හැම දෙයකම ඕන වෙන ඉංජිනේරින් ඩිග්‍රියක් තමයි ටෙක්ස්ටයිල් ඉංජිනේරින් ඩිග්‍රී කියන්නේ. ඒ නිසා අර හැමතිස්සෙම හිතන්න එපා අපි මේ කවුද හරි ගාමන්ට් එක රස්සාවට යන්නේ කියලා. ඒක නෙමෙයි ඇත්තටම. ඒක ඇත්තටම පරණ කතාවක්. ඕගොල්ලෝ මේ ගන්න ඩිග්‍රී එක ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට මුළු ලෝකෙම අත්විඳින්න පුළුවන් ලොකු ඔපචුනිටි එකක්. නම් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. ඉතින් මම අර කලින් මුලින්ම අහුවාගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ කියන්නේ මේ හැම දෙයකටම ඔයාලට ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ජිනියරින් නොලෙජ් එක යූස් කරන්න වෙනවා. මම එක්සැම්පල් එකක් ගන්නම්. මෙඩිකල් සෙක්ටර් එකට අපි කරා එක ගාමන්ට් එකක් ඔඩ්ලෝ කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකකට මම ඉන්ඩිමෝ ඉන්නකොට MS ඉන්නකොට එතකොට ඒක ඩොක්ටර් කෙනෙක් ගියාපු PhD ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. හැබැයි එතනදී ඕන වුණේ ටී-ෂර්ට් එකක් එනේ බේස් ලේ ටී-ෂර්ට් එකක් හදන්න මේ ෂෝට් ස්ලීව් එක ඇඳාම වාගේ අර අපි දන්නවා කොන්ද අර කොන්දෙක් අමාරුද ඊට පස්සේ නැත්තම් කුදු වගේ කොන්ද පාත් වෙන අර අපේ පෝස්ට් එක කෙලින්
බැරි ප්‍රශ්න තියෙන අයට හදපු ගාමන්ට් එක. ඉතින් ඒක මට මතක හිටියට මාස 5ක් විතර ඩෙවලොප් කරා ස්ට්‍රක්චර්ස් 100 ගාණක් විතර මට මතකයි හැදුවා. ෆැබ්‍රික් ඔප්ෂන්ස් 20ක් විතර try කරා. ඉතින් ඔහොම කරලා අන්තිමට ඒක ප්‍රොඩක්ට් එක හැදුවා. හදලා ඒක ස්පෝ කියන බ්‍රෑන්ඩ් ස්පෝ කියලා තියෙනවා එක්සිබිෂන් එකක්. එතකොට ඒ එක්සිබිෂන් එකේ එක්සිබිෂන් එකට මේ 2018 මතක හැටියට ඒක අපි ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ලොන්ච් කරේ. ඊට පස්සේ ඒක අවසානයේ හෙල්ත් ඇන්ඩ් ෆිට්නස් කැටගරි එකේ ගෝල්ඩ් මෙඩල් එක ගත්තා. ඉතින් අර ඒ වගේ එක්සැම්පල්ස් ගොඩක් තියෙනවා මටත් එක්ස්පීරියන්ස් එකේ ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම අපි තව මේ වගේ ළඟදි කරා අපි සිල්වර් කෝටින් යාන් එකක් යූස් කරලා මෙඩිකල් සෙග්මන්ට් එකට ස්ක්‍රබ් එකක් ඔයගොල්ලෝ දන්නද සිල්වර් කියන්නේ ඇන්ටි මයික්‍රෝබියල් ප්‍රොපර්ටිස් තියෙන යාන් එකක්. අපි MS එකේ හිටපු ලොකුම කස්ටමර්ස් ඇවිල්ලා ලුලුලෙමන් කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඒක තියෙන ඒක කැනේඩියන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකට ඒ සිල්වර් කියන යාන් එක යූස් කරනවා. එතකොට ඒකේ තියෙන ප්‍රොපර්ටි එක කිව්වොත් ඒ ටී-ෂර්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් විකුණන්නේ $120 150 වගේ රේන්ජ් වල විකුණන්නේ. ඒ ටී-ෂර්ට් එක ඇඳහම කොච්චර දාඩිය දැම්මත් සාමාන්‍යයෙන් ඒක හේතුවේ නැතත් ඒ ගාමන්ට් එකේ ගඳක් නැහැ. සහ මේ බැක්ටීරියා ඇන්ටි බැක්ටීරියල් ප්‍රොපර්ටිස් තියෙන්නේ. බැක්ටීරියා ඉන්ස්ටන්ට්ලි කිල් කරනවා. ඒක ප්‍රූවන් ටෙස්ට් කරලා ඔක්කොම කරලා තියෙන. ඉතින් ඒකින් තමයි යාන් එකක් ගණන් සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස්වල සිල්වර් ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ඒක $800ක් විතර වෙනවා යාන් එකේ කිලෝ එකක්. ඉතින් අර ඒ වගේ ලොකු කතන්දර ගොඩක් තියෙනවා මේ අපි හදන ෆැබ්‍රික් අස්සේ. ඉතින් මේක ලොකු ඉන්ට්‍රෙස්ටිං පාර්ට් එකක්. ඔයගොල්ලොත් කවදා හරි ජොබ්ස් වලට ආවම ඒ වගේ දේවල් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න හම්බෙයි. මම අර එක්සැම්පල්ස් ටිකක් කිව්ව ඔයගොල්ලන්ට ඒකට ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකක් එනවා. ඔයගොල්ලෝ කවදා හරි යන්නේ මේ වගේ තැනකට. නැතුව අර හැමදාම දකින්න ටී-ෂර්ට් එකක් හදන තැනකට නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ යන්නේ. නම් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන්නකෝ. එතකොට අර මම අර කිව්ව ප්‍රොපර්ටිස් කිහිපයක් තමයි මම මේ දාලා තියෙන්නේ order control කියන්නේ ඇන්ටි මයික්‍රෝබියල් ප්‍රොපර්ටිස් තියෙන ඊට පස්සේ thermal regulations තියෙනවා. දැන් අපි ලංකාවේ ඉන්නකොට අපිට ඔක ලොකුවට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් මට වුණත් තේරුණා අපි ඉස්සර හදපු ප්‍රොඩක්ට්ස් වල වටිනාකම. මොකද අපි ඉන්න ක්ලයිමේට් එකත් එක්ක ඒ සීත ක්ලයිමේට් වල ඉද්දී ඇඳුමක ඒ කියන්නේ අපි හදපු ඇඳුම් වල වටිනාකම ඇත්තට දැන් තමයි තේරෙන්නේ. ඉතින් ඒ හදන ප්‍රොඩක්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් $150ක් විතර වටිනවා අපි හදන එක. සමහර ෆන්ක්ෂන්ස් දිනනවා. ඒ කියන්නේ එන්වයරන්මන්ට් එක ගොඩක් වෝම් නම් එතකොට වගේ ඇඟට ඒක දැනෙන්න දෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් සීතල නම් එන්වයරන්මන්ට් එකේ ඒකත් වගේ ඇඟට දැනෙන්න දෙන්නේ නැහැ. අර ඒ වගේ හදපු ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒක ඇත්තටම ෆියුචර් එක. ඉතින් කවදා හරි ඉස්සරහට දැන් අපි මේ කතා කරන ටෙක්නොලොජි රිවොලූෂන්ස් එක ඕගොල්ලන්ගේ සමහරට ඕගොල්ලෝ ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම ඔයගොල්ලන්ගේ සමහරට පර්සනල් ඩොක්ටර් වෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. අර ඒ වගේ ලෙවල් එකකට ඉස්සරහට එනවා. වාට තියෙන ඔක්කොම වගේ ඇඟේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ ස්මාර්ට් වොච් තියෙනවා. එකකින් heart rate බලන්න පුළුවන්. ඒක ඇවිල්ලා දැන් normal දෙයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ අර ඇඳුම කියන එක අපේ ඇඟේ නිතරම තියෙන දෙයක් නිසා අර පිටින් ගැජට් එකක් තියලා බලනකොට වඩා ලේසි කවදා හරි ඔයා ඇඳන් ඉන්න ඇඳුමම ඔයාගේ ලෙඩ ටික කියනවා. ඔයාට කොච්චර සීනි තියනවද කියන්න පුළුවන්. ඔයාට නැත්තම් කොච්චර කොලෙස්ටරෝල්ද කියන්න පුළුවන් නම් නැත්තම් ඔයාගේ ඇඟේ කැන්සර් එකක් බිල්ඩ් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. අර ඒ වගේ ලෙවල් එකට ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රිය යන ගමන් තියෙන. ඉතින් ඔයාලා එන්ටර් වෙන්නේ යන්නේ මේ වගේ තැනකට නැතුව සිම්පල් ගාමන්ට් එකක් හදන තැනකට නෙමෙයි. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන්න නංගි. සහ ඔයගොල්ලෝ ඩීල් කරන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියට ආවට පස්සේ ලෝකල් දේවල් එක්ක නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ යුරෝප්, ඒ කියන්නේ UK සහ ඔක්කොම යුරෝප් කන්ට්‍රීස් වලට ඕල් එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ USA තමයි ලංකාවේ 60%ක් විතර ඇත්තටම එක්ස්පෝර්ට් කරන්නේ US වලට. ඊට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියන් රීජන් එකට යනවා. ඊට පස්සේ මිඩල් ඊස්ට් පොඩ්ඩක් යනවා. ඊට පස්සේ
දැන් ජොබ් ඔපචුනිටීස් ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ කවදා හරි ඉගෙනගෙන ඔයාලා බ්‍රෑන්ඩ් එකකට වගේ යනවා නම් ඔයාලට මේ හැම රටකම ඔපචුනිටීස් තියෙනවා. කමියුනිකේෂන් ගුඩ් නම් ඔයා හොඳ ටෙක් ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් විදිහට නැත්නම් ඔයා ටෙක්නිකල් මාකටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඔයාට කෙලිම බ්‍රෑන්ඩ් එකකට වෙන්නේ නැත්නම් මර්චන්ඩයිසින් ජොබ් එකක් කර හැකියි. නැත්නම් ඔයා ටෙක්නිකල් නම් පුළුවන් ඔයා මැනුෆැක්චරින් නම් ඩෙවලොප්මන්ට් නම් ඉන්නේ. දැන් මේ හැම රටකම වගේ දැන් මේ වෙද්දී ඩිසයින් සෙන්ටර්ස් ඒ වගේම ඩෙවලොප්මන්ට් සෙන්ටර්ස් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් අර ඔපචුනිටි එක ගත්තොත් ඒක ඇත්තටම ලිමිට් එකක් නෑ. එකම දේ වා හොඳ ස්කිල් එකක් හදාගෙන ඔපචුනිටි වාට හම්බෙන වෙලාවේ ග්‍රැබ් කරගන්න ඔයාගේ ස්කිල් ටික තමයි ඇත්තටම හදාගන්න ඕනේ. ඒකින්ද හොඳට යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්නකොට ඔයා ආස සබ්ජෙක්ට් ටික ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ කොයි හෝ ලංකාවේ තැනකින් පටන් ගත්තා නම් ඒ පටන් ගන්න ජොබ් එකේ A to Z හොඳට ඉගෙන ගන්න. එතකොට ලෝකේ ඕන තැනකට ඔයාට යන්න ඇත්තටම ලොකු පාස්පෝර්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. නම් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකටත් යමු. එතකොට ජොබ් කැටගරීස් ගත්තොත් මේ මෙතන ඇත්තටම කීපය තියෙන්නේ. මේ කියන ඕනම කැටගරි එක ඔයාලට ජොබ් එක කරන්න පුළුවන්. ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ෆැබ්‍රික් ටෙක්නොලොජිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ක්වොලිටි ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, මර්චන්ඩයිසින් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි ගත්තොත් අපි බැජ් එකේ ඉන්න 50 නම් 50 ස්කිල් 50ක් තියෙන්නේ. කවදාවත් හිතන්න එපා වාගේ හොඳම යාළුවොත් එක්ක එකම ජොබ් එක කරනවා කියලා කවදාවත් ඒක වෙන්නේ නැහැ. එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් මගේ හොඳම යාළුවෝ අපි 3 දෙනෙක් එකට හිටියා. 3 දෙනා ෆීල්ඩ් 3ක ඉන්නේ. ඉන්ඩස්ට්‍රි ෆීල්ඩ් 3ක ඉන්නේ. කවදාවත් අපිට එකට වැඩ කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හින්දා යුනිවර්සිටි එකෙන් අවුට් නැත් හරි ඒ ඔක්කොම දේවල් වෙනස් වෙනවා. මොකද ඔයා කැමති සබ්ජෙක්ට් එක ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ස්කිල් එක වෙනම එකක්. එතකොට මේ කියන කැටගරි හෝ වෙනම කැටගරි එක හෝ ඔයාට ඔයාගේ පාත් එක හදාගෙන යන්න පුළුවන්. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන්න. අර මම මුලින්ම කිව්වා ඉන්ඩස්ට්‍රි ඇත්තටම හොයන්නේ ප්‍රොබ්ලම් සෝල්වර්ස්. මොකද අපි කොච්චර ප්‍රොඩක්ට්ස් හැදුවත් තාම ලෝකේ ප්‍රශ්න ඉවර නැහැ. තාවටත් ලෝකේ ඕන තරම් ප්‍රශ්න තියෙනවා විසඳන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට රිසර්ච් and ඔයාලා ඩෙවලොප් කරන්න ඕන තරම් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා ලෝකේ. කොච්චර ජොබ් කියන්නේ ජොබ් ඔපචුනිටිස් දවස ගානේ හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ තව අපි දැන් ජිම් එකක් ගත්තොත් තාම හොඳම ජිම් එකක් කියන එක හැදිලා නැහැ. ඉතින් තව ප්‍රොපර්ටිස් දාලා ඔයාලට ජිම් එකක් හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඇන්ටි මයික්‍රෝබියල් ගාමන්ට්ස් හදන්න පුළුවන්. තව ඒක එක්ස්පෑන්ඩ් වෙලා නැහැ එච්චර දුරට ලොකුවට මේ හැම ෆීල්ඩ් එකේම. ඉතින් ඒ වගේ අලුත් මැටීරියල්ස් වලට හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් පොලියුෂන් එක ගත්තොත් ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි තමයි ලෝකේ ලොකුම පොලියුෂන් එක තියෙන්නේ මේ අපේ එන්වයරන්මන්ට් එකට. ඉතින් ඒක නිසා සස්ටේනබල් කියන දේවල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. බයෝඩිග්‍රේඩබල් කියන කන්සෙප්ට්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. රීසයිකල් කන්සෙප්ට්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පැත්තේ ඔයාලට ලොකු දේවල් රිසර්ච් කරන්න පුළුවන්. අලුත් දේවල් හොයන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක තාම ඉවර නෑ. ඇත්තටම කිව්වොත් තාම ලොකු ඔපචුනිටිස් ලෝකෙ හිමම තියෙන ඕගොල්ලන්ට කරන්න දේවල්. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකකට යන්න. එතකොට මේ තියෙන ඇත්තටම මගේ තිබ්බ එක්සැම්පල්ස් මම කතා කරපු දේවල් මේ වගේ මේ කිහිපයක් තියෙන මේ හුඟක් වෙලාට අපි හුඟක් ප්‍රොඩක්ට්ස් මෙතන අපි මේ අවෝඩ්ස් අරන් තියෙනවා මේ එක්සිබිෂන්ස් වල මියුනික් ස්පෝ එකේ එහෙම. ඉතින් මගේ අර ස්කිල්ස් මං අඳුරගත්ත නිසා සහ මං නිටිං වලට ආස නිසා මං ආපු ගමනේ මේ එක මයිල්ස්ටෝන් තමයි මේ තියෙන්නේ. මම ඉන්නේ ෆීල්ඩ් එකේ සීම්ලස්. ඉතින් සීම්ලස් වල තව ලොකු දේවල් ගන්න ඕන. දැන් මේ විදිහට මං ලොකු ප්‍රොජෙක්ට්ස් කර ඉන්නේ. ඉතින් අර ඒ වගේ ඔපචුනිටිස් ඉවරයක් නැහැ අත්‍තරම ගොත්. මේ හැම ස්ලයිඩ් එකෙන් මම මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඔපචුනිටිස්. ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කොයි වගේද? ඉන්ඩස්ට්‍රියට යන්න ඔයාලට මොනවද ඕනේ සහ ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන දේවල්. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ස්මාර්ට් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙන්න නම් කවදා හරි ඔයගොල්ලන්ට මම අර කිව්ව ස්කිල්ස් හදාගන්න. එතකොට ඔයාලට ජොබ් ඩිමාන්ඩ් එක ලංකාවේම තියෙයි කියලා හිතන්න එපා. ඉන්ඩස්ට්‍රීස් මාරු වෙනවා. හැබැයි ලංකාවට අර මම කලින් කිව්වාගේ ටෙක්ස්ටයිල් ඔපචුනිටිස් ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. ලංකාව සේෆ් සෝන් එකක් නිසා දැන්
හැබැයි ඔපචනිටස් ගත්තොත් ඩිමාන්්ඩය ගත්තොත් ලෝකේ ඕන තරන් තියනවා දවස්සේ මේ ෆිල්ඩ කෝමත් ග්‍රෝන මොද මිනිස්සු පොපිලේෂන් ගඩියනවා අඩුවන්න තාම අඩුවෙලා නෑ හැබැයි මේන්න පොපිලේෂනට කොමත් ඇඳු මදින්නට සහ ෆැෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රේගෙන කවරුත් කෙමගෙන හැඳම හැමදෑම එක ඇඳු මදින්ට හැමදෑම එකමදේ කරන්න ඉතින් ඒ නිසා ග්‍රෝවෙනවා ෆාස් ග්‍රෝවින්න ඇතියෙන්නේ ටවසේ ලොකු එක්ස්පෝෂ එකත්තියෙනවා ලෝකෙම අපි ඉස්සර දැක් ඔගොල දැකලති බ්‍රන්් දෙකතුන වනට දැන් අපි ඒ බ්‍රන්් නෙම ඇතරම දැන් ලෝක ඉරඩල් ගොඩක් බ්‍රන්ස් තියනවා අපි අලුතෙන් දවසගානය හන බ්‍රන්ස් තියනවා සහය ඉස්සර අපි දැකපු ලොකුම බ්‍රන්ස් නෙමේ දැන් ඉරට ඒ පහුරන්ගන්න පුලන් බ්‍රන්ස් ලෝක හැදිගෙනවා ඉතින් වාට පුලමක් බ්‍රන්්ඩක් හදන්න ඒ වගේ ලොකු ඔපජනටස් මේක තියෙනවා ඉතින් ඉගෙන ගන්න නිසා හොඳ ඉගෙන ගන්න රිසර්ච් ඔගොල්ලු බලන්න ඔගොල්ලු ටෙක්නෝලජි හරි එතකොට මේ හැමදේම කවෙනවා ටෙක්නෝලජිය ඉටවසුවෙන් සහට ඔන්ට්‍රපනයි සහ ඔගොල් ගලෝබල් බිස්නස් එකට තමයි අඩි තියන්න ඉතින් බයවෙන්ඩ කිසිම දෙයක් නැහැ මෙතන වැඩ ඕන තරන් තියෙනවා මහන්සේන්න සෑහෙන්ට තියෙනවා ලොකෝපනිටයක් තියන්නේ ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඔගොල්ලන්ගේ සොෆ්ට් ස්කිල් ටික හදාගන්න ඇඩිෂනල් ස්කිල්ස් ටික හදාගන්න ටීම් වර්ක් හදාගන්න ලීඩර්ෂිප් ස්කිල්ස් හදාගන්න අර මොරාල් එක හදාගන්න ඩිසිෂන් ගන්න බය වෙන්න එපා ඩිසිෂන් ගන්න නොලෙජ් එක ඕනේ නොලෙජ් එක හදාගන්න ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට කවදාද ඇත්තටම වටින්නේ ලාස්ට් අන්තිම ස්ලයිඩ් එකට යන්න so finally මට ඇත්තටම දෙන්න තියෙන්නේ මේක තමයි ඇඩ්වයිස් එක ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න මොකද මමත් ඔගොල්ලෝ වගේ මොහොම ඉද්දී මම කවදාවත් හිතුවේ නෑ ටෙක්ස්ටයිල් ඉංජිනේරින් කියන්නේ මෙච්චර ලොකු දෙයක් කියලා අපි නිකන් රෙදි කෑලි නැත්තම් ගාමන් කියන එක විතරයි හිතන් හිටියේ හැබැයි අවුරුදු ගාණක් ඉන්ඩස්ට්‍රි ඉද්දී මට තේරිච්ච දේ තමයි textile engineering can actually all about problem solving and creating value and transforming ideas into products ඕක තමයි ඇත්තරම් මං මගේ ජීවිතේ මේ ආපු අත්දැකීම් මේ ගමනේ මම දැකපු දේ මොකද millions of people every day අපි මේ හදන products අඳිනවා ඉතින් එහෙම බැලුවාම මේක මාරම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං සබ්ජෙක්ට් එකක් මාරම ඔපචුනිටිස් තියෙන තැනක් ඉතින් ඒ නිසා මං හිතනවා ඔපචුනිටිස් කියන එක සම්බන්ධයෙන් හරි ඔයගොල්ලන් පොඩි හෝ ඔලුවට දෙයක් ගියා නම් කවදා හරි ලොකු ඩ්‍රීම් එකකට යන්න ඔලුවට දාගන්න මොරාල් එක තමයි ඇත්තටම වටින්නේ මොනවා හරි තියෙනවද ප්‍රශ්න අහන්න ප්‍රශ්න නැද්ද මේ අනිත් එක මේ ප්‍රශ්න අහන්න බය නැහැ මොකද ප්‍රශ්න ඇහුවොත් තමයි දේවල් දැනගන්න පුළුවන් සද්ද නැතුව හිටියොත් මේ ඒකත් ඇත්තම ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් මොනවාරම හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් මට මාව කන්ටැක්ට් කරලා හරි දාගන්න මම පුළුවන් විදිහට ආන්සර් එකක් දෙන්න මේ LinkedIn හරි කොහෙන් හරි මාව සර්ච් කරොත් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි එහෙනම් අපි කන්ක්ලූඩ් කරමුද නංගි
අපිට තව ප්‍රශ්න ටික ලැබිලා තියෙනවා. මම ඒ ටික කියවන්නද? ෂෙයා කරලා තියෙන ස්ක්‍රීන් එක මේන් ස්ක්‍රීන් එක විදිහ නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේන් ස්ක්‍රීන් එක තමයි. සඩේ ප්‍රශ්න ටික පේනවද? මේන් ස්ක්‍රීන් එක නෙමෙයිනේ මට ඇවිත් තියෙන්නේ. හරි ඕකේ. ෆයිනල් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඉනිෂියේටිව් එකක් ගන්න ඇත්තටම ඒක මේ ෆයිනල් ඉයර් කෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්නේ දන්නේ නැත්නම් ෆස්ට් ඉයර් දී නම් දැන් මේක හිතා ගන්න හදන්න එපා මොකද එහෙම එච්චර දුරට ප්ලෑන් කරන්න බෑ. හැබැයි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ට්‍රේනින් එකට යනවනේ. ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ට්‍රේනින් එකට ගියාම ඔයා හුඟක් වෙලාට මිල් එකකට නම් යන්නේ ඔයාට ඕන තරම් ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවා හොයාගන්න. අර ඒකට දැම්ම කලබල වෙන්න එපා. ට්‍රේනින් එකෙන් බලන්න පුළුවන් තරම් අයිඩියා එකක් ගන්න. මේ ෆස්ට් ඉයර් සෙකන්ඩ් ඉයර් දී ෆයිනල් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන දැන් ලොකුට හිතන්න යන්න හදන්න එපා. මේ මොකද ඒ කාලේ ඉගෙන ගන්න දේවල් වෙනම ටිකක් තියෙනවා. එන්ද පුළුවන් තරම් අර ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ට්‍රේනින් එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුව ඉබේම හැදෙන්න ගන්නවා ඉන්ඩස්ට්‍රි මේ වගේ තැනක් මෙහෙම කියලා. සෝ යන්නේ මිල් එකකට නම් මට මිල් එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන නිසා මම කියන්නේ ඒකට ෆයිනල් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට කරන්න ඕන ඔක්කොම ටික වාට මේ එතනදී හදාගන්න පුළුවන් නොලෙජ් එක. තව අර රිසර්ච් වලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ ඒක නම් එහෙම බලපෑමක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් වෙලා ඉද්දි මොකද මේ රිසර්ච් කියන එකට එහෙම කාගවත් බලපෑමක් මම දන්න තරමින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එනි ටයිම් වලට රිසර්චර්ස් වලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. කොහොමත් ඔයා ඉන්ඩස්ට්‍රියට ගියොත් ඔයා ඉන්ටර්නැෂනල් බ්‍රෑන්ඩ්ස් එක තමයි වැඩ කරන්නේ. හැබැයි ඒක ලක්ෂරි බ්‍රෑන්ඩ්ස් කියන එකෙන් මීන් කරේ මම හිතන්නේ ෆැෂන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියලා මම හිතන්නේ. මොකද ලක්ෂරි කියන එක ඩිෆයින් කරන්න ගියොත් කියන්නේ පර්ෆෝමන්ස් ලක්ෂරිද නැත්නම් අපියරන්ස් ලක්ෂරිද කියන එක බලන්න ඕනේ. මොකද අපි දැන් හුඟක් වෙලාට අපි කරන්න ෆීල්ඩ් එක MS බ්‍රෑන්ඩ්ස් ඔක්කොම ගත්තොත් ස්පෝර්ට්ස් ඇක්ටිව් වෙයා කියන එක තමයි සහ ඉන්ටිමේට්ස් අන්ඩර්වෙයා කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ලංකාවේ හුඟක් වෙලාට මම දැකලා නැහැ මාස් මැනුෆැක්චරින් කියන්නේ ලොකු මැනුෆැක්චරින් කම්පැනිස් අර ලක්ෂරි බ්‍රෑන්ඩ්ස් කරන. මොකද ෆැෂන් කියන එක ඩේ ටු ඩේ චේන්ජ් වෙනවා. හැබැයි අපි මේ කතා කරන ඉන්ඩස්ට්‍රි අර එහෙම ෆැෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රියක් නෙමෙයි, පර්ෆෝමන්ස් ඩ්‍රිවන් ඉන්ඩස්ට්‍රියක්. ඒකේ හුඟක් වෙලාවට අපි පර්ෆෝමන්ස් ෆැබ්‍රික් එකක් හදලා ඒක දිගටම රන් වෙන්න දෙන එක තමයි කරන්නේ. අර ඩේ ටු ඩේ චේන්ජ් වෙන ෆැෂන් අයිටම්ස් වගේ නෙමෙයි. හැබැයි ඉතින් කවුරු හරි එහෙම බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට ඔපචුනිටි එකට ඕන නම් එහෙමත් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. හැබැයි ඒකට ඔයාලට පොඩ්ඩක් මහන්සිලා හොයන්න වෙයි. මේ මම හිතන්නේ ඔයාලට ඒකට රිසර්ච් එක කරලා හොයාගන්න වෙයි. මේ එහෙම ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා නම් ඔපචුනිටිස් නැත්තේ නෑ. අනිවාර්යයෙන් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. එකම දෙයක හොයාගන්න විදිහ තමයි බලන්න ඕනේ ඇත්තටම. හරිද? ප්‍රශ්න ඉවරද? සර් සාමාන්‍යයෙන් ඇපරල් සයිඩ් එකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මොන වගේ රිසර්ච් එකක්ද නිකන් රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ හොඳයි කියලා? මොන වගේ? මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ඇපරල් සයිඩ් එකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවනේ රිසර්ච් එක මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න හොඳයි කියලා සජෙස්ට් කරන්නේ? රිසර්ච් ඒ කියන්නේ ෆයිනල් ඉයර් රිසර්ච් එකද? ඔව් L5P. රිසර්ච් මම දැක්කේ දැන් මෙහෙමයි අපිට ඉන්ජිනියරින් වැලියු එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඇපරල් ෆීල්ඩ් එකේ මම ඇත්තටම දැක්කේ අපේ දැන් කතා කරන පැටර්න් මේකින් සබ්ජෙක්ට් එක ඊට පස්සේ ඕකේ දැන් 3D ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා
ඒ කියන්නේ virtual fitting කරන level එකට අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් අපි කස්ටමර්ස්ලාට physical samples දැන් 130කින් විතර අඩු කරලා virtual sample එකක් තමයි දැන් එවනේ. ඒ level එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හොල් browser එක කියලා මම හිතන්නේ ඉගෙන ගන්නත් ඇති. හැබැයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ප්‍රැක්ටිකලි දැන් මේ විදිහට යූස් වෙනවා සෑහෙන දුරකට. ඉතින් මං ඉංජිනේරිං වැලියු එකක් කියලා මම දකින්නේ රිසර්ච් එකක් කරන්න පුළුවන් නම් පැටර්න් නොලෙජ් එක තව ඒ කියන්නේ ඒකට කොහොමද දේවල් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් කියන එක පැත්තේ රිසර්ච් එකක් කරන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ ඒක ලොකු වැලියු එකක් ඇඩ් වෙනවා. මොකද මම දැකපු දෙයක් තියෙනවා අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් හොඳ පැටර්න් මේකර්ස්ලා නෑ ලංකාවෙත්. අපි හිටපු කම්පැනිත් නැහැ. මට දැන් මම මෙහෙත් දැකපු දෙයක් තමයි එක්ස්ට්‍රාෝඩිනරි පැටර්න් මේකර්ස්ලා නෑ. හැබැයි අපි ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ජිනියර්ස්ලා ගත්තොත් නිටින් අනම්මනම් මේ පැත්තට ගොඩක් ඉන්නවා. මම දැකපු ලොකු අඩුවක් අර පැත්තට කට්ටිය නැහැ. ඒක ලොකු ඔපචුනිටි එකක් ඇත්තටම තියෙන පැටර්න් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් රිසර්ච් කරලා අලුත් දේවල් හොයාගෙන මාරුම ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා ඉස්සරහට. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද මොනවා හරි? ඉන්ටර්න්ෂිප් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඇත්තටම දැන් අපි ගත්තොත් ටෙක්ස්ටයිල් ඇපරල් කියලා මිල් එකකට ගියොත් ඔයාලට හම්බෙන්නේ ෆයිබර් ටු ෆැබ්‍රික් මැනුෆැක්චරින් කියන කෑල්ල. ඊට පස්සේ ඔයා ගාමන්ට් එකකට ගියොත් ඔයාලට හම්බෙන්නේ ෆැබ්‍රික් එකේ ඉඳන් කපලා මහලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන දැනට. එතකොට හුඟක් වෙලාවට ওই දෙකකින් එකකට තමයි යන්න වෙන්නේ. ඔය ඔක්කොම ගන්න පුළුවන් ඔපචුනිටි එක තියෙන්නේ අර මම මේ ඉන්න සීම්ලස් කියන ෆීල්ඩ් එකේ කම්පැනි එකට ගියොත් තමයි. මොකද සීම්ලස් බිස්නස් එකේ තමයි රෝ මැටීරියල් එකේ ඉඳන් එන්ඩ් ප්‍රොඩක්ට් එක වෙනකන් එන්ටයර් ප්‍රොසෙස් එකම තියෙන එකම ෆීල්ඩ් එක. එතකොට එතනදී ඔයාලට යාන් එකේ ඉඳන් ගාමන්ට් එක මැහිලා එළියට එන තැන වෙනකම්ම මුළු ප්‍රොසෙස් එකම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. රෝ මැටීරියල් qualities, ඊට පස්සේ raw material to fabric manufacturing, ඊට පස්සේ dyeing and finishing, finally garment makeup. ඉතින් එහෙමනම් යන්න තියෙන එකම තැන seamless. එහෙම නොත් companies තියෙන Intimo එකයි Incube එකයි. ඔය දෙකේම internships ලා ගන්නවා. ආයේ අනිත් ඒවා internships ලා ගන්නවා. තව seamless factories දෙකක් තියෙනකොට ඒවා ලොකුවට function වෙන්නේ නැහැ. Intimo සහ Incube තමයි එකම සීම්ලස් කම්පැනිස් දෙක ඉන්ටර්න්ෂිප් එකකට මුළු ප්‍රොසෙස් එකම දැනගන්න කාට හරි ඕන නම් එකම වහලක්කට සියල්ල ඒකේ තියෙනවා. Thank you very much, Mr. Kosala Marasinghe, for that insightful and inspiring session.
Your experiences and perspectives have given us a deeper understanding of how textile engineers contribute to transforming ideas into high performance apparel and how innovation drives the industry forward. Uh, by concluding the Q&A session also, now we are going to present the token of appreciation. On behalf of the IEEE Women in Engineering Student Branch Affinity Group and the Enginity 3.0 Organizing Committee, we would like to express our sincere gratitude to Mr. Kausala Marasinghe for generously sharing his knowledge and valuable time with us. As a token of our appreciation, we are delighted to present our Certificate of Appreciation. Thank you once again, sir. Before concluding today's session, let's capture this memorable moment together. I kindly request everyone to turn on your cameras. The virtual background has been shared in the chat for who wish to use it. Again, I would like to invite you all to switch on your cameras. Ready, everyone? 3, 2, 1. Smile. Thank you, everyone. We truly appreciate your participation. To formally conclude today's session, I would like to invite Yashit Harshana to deliver the word of thanks. Hello everyone. As we come to the end of this session, it's my great pleasure as the co-chairperson of this project to say a few words of thanks for Ingenuity 3.0. This is this is a very special milestone for us as it is the very first session of our project. First of all,
On the behalf of IEEE WIE student branch of the University of Moratuwa, I want to say a big thank you to our guest speaker, Mr. Kosala Randimal. Thank you, sir, for spending your valuable time with us today. Your ideas on how clothes and apparel are made using new technology were truly interesting. You have inspired all of us to think differently. Next, I would like to express our deepest gratitude to our project directors for their constant guidance and support. Thank you for showing us the right way and help us to bring this event live. I also want to thank my fellow co-chairs and entire organizing committee. Thank you all for your hard work and dedication for this project. This successful start would not have been possible without your amazing teamwork. Finally, thank you to everyone in the audience for joining us online tonight. Your support means a lot to us, especially since this is our first step. We have more exciting sessions planned for you in this project. So please stay tuned. Thank you very much and have a wonderful evening. Thank you, Yashit Harshana. Thank you to our esteemed speaker and to each and every participant for joining us today. We hope this session has provided valuable insights into the world of textile engineering and inspired you to continue exploring innovation solutions without limits. Once again, thank you for being part of Ingenuity 3.0. Have a wonderful evening, stay inspired, and see you at our next session. Good night, everyone.